Thank you all. I hope everybody is hearing me. Distinguished guests, ARCAB members, and all architects from around the globe and from Bangladesh. This is a special occasion for us, Architecture Alumni Association of BUET, executive member of ARCAB, decided to launch a program on our architect Bashir Ul Haq, who was one of the most prominent and revered architects of Bangladesh. After more than 4 decades of remarkable practice, at the age of 77, he left us for eternity on the 4th April 2020 at around 1830 in the hospital in Dhaka. Through his design and teaching, he has inspired generation of architects, motivated students in many universities, touched upon thousands of lives and contributed to the development of the country and its society. With his profound wisdom and intimidable humanity, he stands tall as one of the highest beacon of architecture profession in the region. His demise is an unfathomable loss for our community. This unfortunate period, marked by ongoing COVID-19 crisis and the subsequent lockdown, did not even allow us to pray for him or respect in an appropriate manner. Hence, we would like to come together virtually for the first time to pay him our homage, to remember him, and to be grateful for his works and wisdom. Here today, there will be presentation and panel discussion for 50 minutes, followed by 30 minutes open mic session to share everyone's thought or experience. I can hear. We have Architect Adnan Murshid. Architect Adnan Murshid. He will talk about a presentation on Bashir works and life. And then distribute discussion, Architect Saiful Haq, Architect Nahas Kholi, Architect Samsul Waris, we will miss him because he could not join us, and Professor Firdaus Azim. And at the end, we'll have a closing remark by IB President Jalal Ahmed, and vote of thanks will be given by Architect Mahmudullah Nadiya, Secretary General of ARCAB. And we hope to end the session by 8:30. So I will now request Adnan Murshid to make his presentation. Thank you. Ishtiaq, let me share the screen. Yes. Let's see if it works. Can you see it? Can you see the screen? Yes. Yes. Okay, so all right. Ami shobaike let's see. সবাই কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? Yes. Yes, we can listen you. শোনা যাচ্ছে। Okay. আদনান। শুভ সন্ধ্যা। আমি আরকাব এবং ইশতিয়াক জহিরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে স্থপতি বশিরুল হকের স্মরণে এই আলোচনায় আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। 1970-এর দশকে বশিরুল হক স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে এক নতুন ধরনের নান্দনিক আধুনিকতার অভিযাত্রী ছিলেন। তার সম্পর্কে আজকে কথা বলার এই আমন্ত্রণে আমি নিজেকে সম্মানিত বোধ করছি। আমি তার জীবন, কয়েকটি কাজ, তার স্থাপত্যিক দর্শন নিয়ে কয়েকটি কথা বলতে চাই। আমার বক্তব্যের মূল লক্ষ্য একটি তাত্ত্বিক তর্ক উপস্থাপন করা। তর্কটা হলো কাউকে সর্বোচ্চ সম্মানের সাথে স্মরণ করা যায় তখনই যখন আমরা তার কাছ থেকে শিখব, কিন্তু তার কাছ থেকে সবচেয়ে ভালো শিখব যখন আমরা তাকে আমাদের সবচেয়ে তীক্ষ্ণ
গঠনমূলক সমালোচনায় আনতে পারবো। ইংরেজিতে এভাবে বলবো, the best way to remember somebody honorably is to learn from him, but to learn from somebody is to subject him or her to the highest state of scrutiny. আইনস্টাইন একবার বলেছিলেন, জানা অনেক সহজ কিন্তু বোঝা অনেক কঠিন। কাউকে বুঝতে গেলে তার কাজকে, তার কাজের দর্শনকে নিস্পৃহভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে। বশিরুল হক তার স্থাপত্যকে বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যায় আমরা শুধু তাকে স্মরণই করব না, তার প্রতি নিবেদন করব বিনীত শ্রদ্ধা। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই আমার আজকের উপস্থাপনার শিরোনাম লার্নিং ইজ রিমেম্বারিং। একটা এলাকা আমাদেরকে কিভাবে প্রভাবিত করে, একটা স্থানের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, তার ইতিহাস, তার মিথগুলো আমাদের কিভাবে আলোড়িত করে। বশিরুল হক তার জন্মস্থানের প্রতি কি ধরনের আগ্রহ দেখিয়েছিলেন? একটু লক্ষ্য করুন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া কিন্তু এক ধরনের ফ্রন্টিয়ার স্থান। পশ্চিমে মেঘনা, তিতাস এবং অন্যান্য নদী নিয়ে একটি শক্তিশালী নদীকেন্দ্রিক ভৌগোলিকতা, আর পূর্বে জাতীয় সীমানা, তার মানে উল্টো দিকে, অপরদিকে ভারত। প্রশ্ন হচ্ছে, বশিরুল হক কি ফ্রন্টিয়ার চেতনার মনস্তাত্ত্বিকতায় প্রভাবিত ছিলেন? '60-এর দশকে বশিরুল হক চলে যান লাহোরে, যেখানে তিনি স্থাপত্যে পড়াশোনা করেছেন ন্যাশনাল কলেজ অফ আর্টস। লাহোরও কিন্তু একটি ফ্রন্টিয়ার শহর। 1200 শতাব্দীতে এটা ছিল গজনভিদ শাসনের রাজধানী। মুঘল সম্রাট শাহজাহান আর তার শালিমার বাগানের শহর লাহোর। আওরঙ্গজেব এখানে তৈরি করেছিলেন বাদশাহী মসজিদ, পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম উপাসনালয়। আনারকলির ট্র্যাজেডির শহর লাহোর। শিখ রাজা রঞ্জিত সিং এর শহর লাহোর। রুডিয়ার্ড কিপলিং এর বিখ্যাত উপন্যাস কিমের প্রেক্ষাপটও লাহোর। কিপলিং এর বাবা ছিলেন ন্যাশনাল কলেজ অফ আর্টস এর প্রথম প্রিন্সিপাল, এবং এই কলেজের পাশেই অবস্থিত লাহোর মিউজিয়ামের প্রথম কিউরেটর। এই কলেজে পড়ার সময় বশিরুল হক নিশ্চয়ই দেখেছিলেন লাহোর মিউজিয়ামের গ্রেকো বুদ্ধিস্ট গান্ধার আর্টের সমারোহ। প্রশ্ন হচ্ছে, লাহোর কিভাবে বশিরুল হককে প্রভাবিত করেছে? পড়াশোনা করেছেন। এখানে মনে রাখা দরকার, এই ফ্রন্টিয়ার স্টেটে সংঘাত আর সহাবস্থান করেছে বিভিন্ন জাতিগত মানুষ, হিসপ্যানিক, নেটিভ আমেরিকান আর ইউরোপীয়। নিউ মেক্সিকোর আলো ধাঁধানো পাহাড় পর্বতে, মরুভূমিতে, নীল আকাশের নিচে, নির্জন গাছগাছালিতে বিখ্যাত আমেরিকান চিত্রশিল্পী জর্জিয়া ওকিফ খুঁজে পেয়েছেন এক ধরনের অলৌকিক সৌন্দর্য। বশিরুল হকের ইউনিভার্সিটির স্থপতি আন্তোয়ান প্রেডোক্কো নিউ মেক্সিকোর প্রকৃতিতে পেয়েছেন তার স্থাপত্যের মৌলিক উৎস। বশিরুল হক নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন এখানকার অ্যাডোবি ঘরগুলো কিভাবে এই অঞ্চলের স্থানিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে ধারণ করেছিল। এখানে মনে রাখা দরকার, 1970-এর দশকে আমেরিকা ইউরোপের স্থপতিরা ফেনোমেনোলজি বা এক ধরনের স্থানিক অনুপ্রেরণার তাত্ত্বিক আলোচনায় খুবই আগ্রহী ছিল। ফেনোমেনোলজি আমাদের উপমহাদেশে এসে রূপান্তরিত হয়েছে এক ধরনের বৈশ্বিক আঞ্চলিক পরিচয়ের তাত্ত্বিক অনুসন্ধানে। 1983 সালে কেনেথ ফ্র্যাম্পটন এটাকে ব্যাখ্যা করেছিলেন ক্রিটিক্যাল রিজিওনালিজম হিসাবে। প্রশ্ন হচ্ছে আবার, বশিরুল হক কিভাবে এই তাত্ত্বিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন? এখন বশিরুল হকের কয়েকটি স্থাপত্য কর্ম দেখা যাক। 1981 সালে তিনি ডিজাইন করেছিলেন ইন্দিরা রোডে তার নিজের সম্মিলিত বাসভবন আর অফিস। এখানে আমরা খুঁজে পাই একজন ইটের কবিকে, যার ভাষা ইট শিল্প।
এই ভাষার ব্যাকরণ হলো সবুজ, আলো, বাতাস আর স্পর্শ গ্রাহ্যতা, যাকে আমরা ইংরেজিতে বলি ট্যাকটিলিটি। এই ভবনটি মনে হতে পারে এক ধরনের বাসযোগ্য কবিতা। ইট আর আলো আধারির খেলায় এটা যেন একটা ত্রিমাত্রিক জীবনানন্দ। প্ল্যানে স্পেসের স্বচ্ছন্দ যাত্রা আর ইটের ভাষা মিলে আলভার আল্টোর সাইনাৎসালো টাউন হলের স্থাপতিক আবহকে আমরা এখানে পাই। কিন্তু ইটের ভাষা মিলে আলভার আল্টোর সাইনাৎসালো টাউন হলের স্থাপতিক আবহকে এখানে আমরা খুঁজে পাই। কিন্তু যাত্রা শেষে মনে হবে স্থপতি বাঙালিয়ানা বা পাশ্চাত্যের আধুনিকতা বা দুটোই আত্মস্থ করার নৈতিক দায়িত্বকে কাঁধে নেবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। এখানেই বশিউল হকের নান্দনিকতা প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের কৃত্রিম ডিভিশনকে অস্বীকার করে। উনিশশো সালে বশিউল হক তার গ্রামের বাড়ি হাটশালা ডিজাইন করেন। দুইতলা ভবনের সলিড ভয়েড সম্পর্ক, খোলামেলা বারান্দা, ইটের স্পর্শ গ্রাহ্যতা, ট্যাকটিলিটি আর একতলার অর্ধবৃত্তাকার খিলান বা আর্কেড দেখে মনে হয় এই ভবনটির নান্দনিক রূপ অনেকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। মুঘল প্যাভিলিয়ন, মুরিশ স্থাপত্য আর গ্রীষ্মমণ্ডলীয় চেতনা এক হয়ে তৈরি হয়েছে একটা বঙ্গীয় রোমানেস্ক ধারণা। 1977 সালে একটি জাতীয় ডিজাইন প্রতিযোগিতায় জিতে বশিউল হক বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন ভবন ডিজাইন করেন দিলখুশা বাণিজ্যিক এলাকায়। স্থানীয় জলবায়ু, ঘন বসতিপূর্ণ নগর আর সীমিত সম্পদকে বিবেচনা করে স্থপতি এখানে তৈরি করেছেন আধুনিক প্রাতিষ্ঠানিক ভবনের একটা নতুন ধারা। ছোট্ট জমি, মাত্র 0.6 একর, কিন্তু অনেক বড় প্রোগ্রাম। তা সত্ত্বেও 20 তলা ভবনটি বেশ বড় সেট ব্যাক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কনক্রিট জঙ্গলের মধ্যে নিজস্ব স্বকীয়তা নিয়ে। রিও ডি জেনেরোতে অবস্থিত লুচিও কস্টা আর অস্কার নিমাইয়ারের মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন ভবনের কর্বুজিও অনুপ্রেরণা যেন বশিউল হকের বিসিআইসি ভবনে এক ধরনের অর্গানিক আধুনিকতায় রূপান্তরিত হয়েছে। 1930 দশকে নির্মিত ব্রাজিলের এই ভবনটির মতো এখানে বহুতল স্ল্যাব আর নিচুতলার কমিউনিটি স্পেসের সমন্বয়। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় জলবায়ু উপযোগী করে পথচারী আর গাড়ির প্রবেশ পথ তৈরি করা হয়েছে অডিটোরিয়ামের নিচ দিয়ে। উঁচুতলা স্ল্যাবটির লং অ্যাক্সিস পূর্ব পশ্চিমমুখী হওয়াতে ন্যাচারাল ভেন্টিলেশন হয় সহজেই। ভবনটির নির্মাণকালে 1980-র দিকে এফআর খান, যার সাথে আমরা সবাই পরিচিত, যার সাথে বশিউল হকের খুব ভালো সম্পর্ক ছিল, ভবনটি দেখতে আসেন 1980-র দশকের প্রথম দিকে এবং পরামর্শ দেন একতলার ওয়াফল স্ল্যাবটি 45 ডিগ্রিতে ঘুরিয়ে দিতে, যেটা আপনারা স্লাইডে দেখতে পাচ্ছেন। স্ট্রাকচারাল কাঠামো আরো মজবুত হবে বলে বশিউল হক এই বিশ্ববিখ্যাত নির্মাণ প্রকৌশলীর পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন। বশিউল হক কিভাবে ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতীক প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের ডিভিশনকে উপেক্ষা করে তার নিজস্ব নান্দনিক দর্শন তৈরি করেছিলেন, সেটা বুঝতে হলে আমাদেরকে প্রথমেই বুঝতে হবে তিনি কিভাবে তার বহু ভৌগোলিক মাল্টিপল জিওগ্রাফির শিক্ষার মূল্যায়ন করেছিলেন। মাজহারুল ইসলামের মতো উনিও অনুধাবন করেছিলেন বিভিন্ন সংস্কৃতির বহুমাত্রিক সংমিশ্রণ। তখনই আমরা বুঝতে পারবো বশিউল হকের নান্দনিক চেতনায় সুলতানি আমলের গোয়ালদি মসজিদ, যেটা নারায়ণগঞ্জে, আর কার্লোস কার্পা কিভাবে অনায়াসে সহ অবস্থান করতে পারে। লুই কান ইটকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ইট, তুমি কি হতে চাও?
ইট অনেক আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলেছিল, আমি শুধু আর্ট হতে চাই। কান ইটের মৌলিক চরিত্র বুঝে ইটের মহাকাব্য রচনা করেছিলেন। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের প্রথম প্রজন্মের অনেক স্থপতিও ইটের সাথে বিভিন্নভাবে কথা বলেছিলেন। বশিরুল হক ইটের কাব্যকে বঙ্গীয় বদ্বীপে বা পলিমাটির দেশে নতুন ভিত্তি দিয়েছিলেন। রবিউল হোসেনের কাজে যেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্লাইডে, ইট যেন পরিণত হয় গ্রেকো বুদ্ধিস্ট জ্যামিতিক মডিউলে। তার বার্গ ভবন যেন বাংলার পার্থেনন অথবা বদ্বীপের নালন্দা। আর বশিরুল হকের স্থাপত্যে আমরা অনুভব করি বঙ্গীয় রোমানেস্ক বিহারের উপস্থিতি। বৃত্তের ভিতরে কেন্দ্রের শক্তি অনেক। আমরা সবাই কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হচ্ছি। কোনো না কোনো ভাবে আমরা বৃত্তের খাঁচায় বন্দী। আমরা বেশিরভাগ সময়ই কেন্দ্রের মধ্যাকর্ষণের বলয়ে পরাধীন। কিছু কিছু মানুষ কেন্দ্রিক যুক্তির বাইরে যেতে পারেন। তারা অনেক কেন্দ্রের বহুমাত্রিক রাজনীতিকে বুঝতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনকে সমর্থন দেননি, কারণ এর কেন্দ্র ছিল উগ্র জাতীয়তাবাদ। মাজহারুল ইসলাম বাঙালির রক্তকে রৈখিকভাবে দেখেননি কখনোই। বাঙালি চরিত্রের বহু মিশ্রণকে তিনি দেখেছিলেন সাংস্কৃতিক শক্তি হিসেবে, আত্মগ্লানির হীনমন্যতার উৎস হিসেবে নয়। তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করতেন, কিন্তু কখনোই একে এককেন্দ্রিকতাতে পরিণত করেননি। স্বপ্নদ্রষ্টারা অনেক বৃত্তে সহজেই ঘোরাফেরা করতে পারেন এবং করেন। এভাবেই বশিরুল হককে আপনার মিউট হয়ে গেছে। আপনার মিউট। শেষ কথাটা আরেকবার বলবো। স্বপ্নদ্রষ্টারা অনেক বৃত্তে সহজেই ঘোরাফেরা করতে পারেন এবং করেন। এভাবেই বশিরুল হককে বিশ্লেষণ করতে চাই। তার কাজে আমরা দেখি কেন্দ্রিকতার আঞ্চলিকতাকে পরিত্যাগ করার শক্তি। তিনি তার স্থাপত্যের বাঙালি উৎসকে কখনোই বাঙালিত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তার কাজে আলভার আলটো, লুই কান যেমন আছে, তেমনি পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহারও আছে। বশিরুল হকের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে, কিন্তু কিভাবে শিখব সেটা জানাটাই সবচেয়ে জরুরি। আপনাদের সবাইকেই ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আদনান। আমরা আজকে বশির ভাই সম্বন্ধে একটা ভিন্ন মাত্রা যোগ হলো। ওনার আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় পর্যায়ের চিন্তা ভাবনার সাথে উনি কিভাবে যুক্ত, ওনার কাজ, সেটার আমরা একটা সুন্দর চিত্র আমরা এই বক্তব্য থেকে পাই। আমি যেহেতু আমাদের সময়ের স্বল্পতা আছে, আমরা বাকি বক্তাদেরকে 7 থেকে 8 মিনিটের মধ্যে বক্তব্য শেষ করার জন্য বলবো। So I would like to request now architect Nahaz Khalil to make his presentation. Thank you, Nahaz bhai. Presentation তো না, কিছু কথা বলার বক্তব্য। জি জি জি। আদনানকে অনেক ধন্যবাদ খুব সুন্দর সেটটা তৈরি করে দেওয়ার জন্য। বেশ গুছিয়ে আমাদের কি বলা উচিত সেটা বলেছে এবং ভাবনার উদ্রেকও করেছে। ভাবনার উদ্রেকের ফল তো সঙ্গে সঙ্গে পাবো না, কিন্তু কিছু কথা যেটা আমি ভেবে রেখেছি সেটা দিয়ে শুরু করি, তারপর দেখা যাক ওইদিকে এগোনো যায় কিনা, যে কি শিখবো, কোনটা শিখবো, কোনটা কি করে শিখবো। বশির ভাইয়ের কি শিখবো সেটাও আমার একটা বলার বিষয় ছিল, সেটা আমি আসছি একটু। প্রথমে এটা ইন্ট্রোডিউস করে নেই জিনিসটা, যে আমরা আসলে সবাই
জীবনে চয়েসেস নেই, তাই তো? এখন ডিজাইনার হিসাবে ডিজাইন চয়েসেসও নিতে থাকি। এখন ডিজাইন চয়েসেস এর আগে নিশ্চয়ই ইনপুট আসে, ডিজাইন ইনপুট। বশির ভাই যেমন আদনান সুন্দর করে পটভূমিটা বলেছে, বশির ভাই প্রথমে বাংলাদেশের গ্রামে একটা নারীর সাথে টান হচ্ছে, এখানে বড় হয়েছে, বাংলাদেশের গ্রামের থেকে বাংলাদেশকে চিনতে পেরেছে, যেটা আজকাল একটু বিরল এবং আমি একটু দুঃখবোধ করি যারা এই সময়টা পায় না। উনি পেয়েছেন। তারপরে একটা ঐতিহাসিক শহর লাহোর, এখানে যৌবন সময় ছিলেন, এবং শেষে নিউ মেক্সিকো, যেটা খুবই একটা ট্যাকটাইল ল্যান্ডস্কেপের মধ্যে প্লেস মেকিং, উনি নিজেও বলেছেন অনেকবার নিউ মেক্সিকোর অভিজ্ঞতার ব্যাপারে। এর মধ্যে আবার উনি যেই সময়টা পড়ালেখা করছেন এবং প্রথম জীবনে উনি একটা খুব এক্সাইটিং সময় দিয়ে পার করলেন, পৃথিবীর আর্কিটেকচারাল একটা এক্সাইটিং সময়। কারণ হলো চিন্তার জগতে তখন অনেক কিছু ঘটছে, এটা আর্টসেও আর্কিটেকচারও। মানে মিস ফিলিপ জনসন এরা কেবল শেষ করেছে ওদের কাজ, ওরা একটা নতুন স্টেটমেন্ট করেছে। কর্বুজিয়ের মতো এক্সাইটিং লোক তখনও অ্যাক্টিভ কাজ করে যাচ্ছে। ফ্র্যাঙ্ক লয়েড রাইটের তখনও কিছু কিছু জিনিস আমাদেরকে অনেক ইনফ্লুয়েন্স করে যাচ্ছে। রিচার্ড জর্ডাস এসছে, রেনজো পিয়ানো এসছে, অবশ্যই কান। এরকম মানুষরা কাজ করতে, এবং ওর মাঝেই কিন্তু ওনার শিক্ষা হচ্ছে, ওনার আশেপাশেই এই কাজগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এবং যেই আইডিয়াস গুলোর মধ্যে উনি আছেন সেগুলো যেমন মিনিমালিস্টরা পার হয়েছে, মডার্নিস্টরা এসছে, পোস্ট মডার্নিস্ট, ব্রুটালিস্টরা আসছে, ইন্টারন্যাশনাল স্টাইল হাই রাইজ বিল্ডিং কি হবে এটা নিয়ে নতুন চিন্তা এসছে, ডিকনস্ট্রাকটিভরা আসা শুরু করেছে। এরকম একটা পরিবেশ থেকে, এই ব্যাকগ্রাউন্ড, এই ইনপুটস এর মাঝখান থেকে যখন কাজ করতে আসবো, তখন একটা ইয়াং প্রফেশনালের নিশ্চয়ই অনেক রকম এক্সাইটিং জায়গা থাকবে, নানা কিছু এক্সপেরিমেন্ট করার ইচ্ছা থাকবে। কিন্তু আমাদের মতো দেশে, বিশেষ করে গরিব দেশ, আমি মনে করি যে রেসপন্সিবিলিটি অফ টাইম এন্ড প্লেস, এইটা একটা খুব জরুরি জিনিস, যেটা নিজেরই এই দায়িত্বটা নিতে হয়। নিজেকে অনেক সময় সেলফ ডিসিপ্লিন করে নিজেকে কার্ভ করতে হবে, কারণ সব দিকে ঘুরলে তো হবে না। আমাকে যেটা করার দায়িত্ব আছে সেটা আগে করতে হবে। এমনও হতে পারে যে আমার আর্টিস্টের ইগোকে কার্ভ করে যেটা বেশি প্রয়োজন সেটা করতে হবে। তো এই দিক থেকে আমরা খুবই সৌভাগ্যবান বলতে হবে যে আমাদের প্রথম দুইজন যারা প্র্যাকটিস শুরু করলেন বিদেশ থেকে এসে, ইসলামী ছাত্র আছেনই, তখন করছেন, বশির ভাইও এসে দেশে যখন শুরু করছেন, দুজনই আন্তর্জাতিক মানুষ, মানে বাই ট্রেনিং অ্যান্ড মানুষ হিসাবে আন্তর্জাতিক, অথচ মনন হিসাবে খুবই বাঙালি। মানে আমি হয়তো বলতে পারবো আমাদের এই 100 জন যারা দেখছি এর মধ্যে বেশিরভাগের থেকেই মনন হিসেবে ওনারা কিন্তু বেশি বাঙালি। তো এই ভাগ্য কিন্তু একটা দেশের হয় না, খুব কম হয় যে একটা ইন্টারন্যাশনাল এক্সপোজারের মানুষ কিন্তু একদম ভেরি ডিপলি রুটেড ইন ইটস সয়েল। এই দুইজনের কাজে শুরু হলো। এই দায়িত্ববোধটা বশির ভাই কিন্তু প্রথমেই নিয়ে নিয়েছেন। আমার কাছে মনে হয় খুব পরিষ্কার ওনার কাছে যে উনি অনেক কিছু হাতড়ে বেড়াননি, কিন্তু প্রথম দিন থেকে যেটা করে শুরু করেছেন সেটা ওনার কাছে মনে হচ্ছে এত পরিষ্কার ভাবে দেখতে পেরেছেন যে এটা কিন্তু ওনাকে, এইটার ধারা কিন্তু আমরা ওনার সারা জীবনের কাজের মধ্যেই দেখতে পারি। এইটা একটা খুব ভাগ্যের বিষয় যে উনি পরিষ্কার ভাবে কিন্তু এই দায়িত্বটাও নিয়েছেন এবং ঠিক জায়গাটা আমাদেরকে, আমরা চোখের সামনে আমাদের রেখে গেলেন। শুধু ক্রিয়েটিভ কাজ আমাদেরকে ইনফ্লুয়েন্স করবে এটা তো মানে আমাদের ভাগ্য ভালো থাকেই যে এনাদের দুজনের কাজ আমাদের চোখের সামনে এবং আমরা আমাদের একটা পথ সবসময় দেখায়। কিন্তু তার থেকে বেশি বড় হয় যদি ওই স্থাপত্য আমাদেরকে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে, আমাদের কাজ ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে। তো সেটাই বোধহয় আদনান বলেছে যে আমরা যদি শিখি তাহলে কিভাবে শিখবো, কোনটা শিখবো, এটা বিশ্লেষণ করে ভালো করে, মানে ক্রিটিক্যালি বিশ্লেষণ করে আমাদের মানুষটাকে চিনতে পারলে তাহলে তার প্রতি আমরা যেই রেসপেক্ট দেখাতে যাচ্ছি সেটা সবচেয়ে ভালো হবে। এটা খুব ভালোভাবেই আদনান বলেছে, আমি সম্পূর্ণ একমত এটা নিয়ে। এখন আরো বড়
আরো ডিপার অবদান হয় যখন আমাদের মননকে ছুতে পারে একজনের মনন। আর কাজ তো আছেই, মনন। এই জায়গাটা আমি মনে করি যে আমি যেটা বললাম যে রেসপন্সিবিলিটি অফ টাইম এন্ড প্লেস, এই জিনিসটা আমি মনে করি যে এনারা কিন্তু আমাদের মধ্যে সাকসেসিভ প্রজন্মের মধ্যে খুব ভালো করে ইনস্টিল করতে পেরেছে। আমরা প্রথমে হাত পেয়েছি, আমাদের কিছুটা করেছে। এখন খুব পরিষ্কার যে আমাদের মধ্যে যারা খুব ভালো করছে, যেমন মেরিনার কাজ, কাশেফের কাজ, যারা ইন্টারন্যাশনাল অ্যারিনাতে মানে পুরাপুরি মডার্ন মানুষের, কন্টেম্পোরারি মানুষের আর্কিটেক্ট হিসেবে জায়গা নিতে পারছে, তারাও কিন্তু এই ডিসিপ্লিনটা এবং এই মানে চিন্তাটা ওদের ভিতরে গাঁথা হয়ে গেছে। এইটা আমি মনে করি একটা বিশাল অবদান। কারণ এই ফাউন্ডেশনটা তো ওনারা তৈরি করেছেন। ফাউন্ডেশন কিন্তু যখন একটা ভালো ফাউন্ডেশন হয়, যারা পরে এর উপরে ভর করে থাকে ওরা কিন্তু ভুলে যায় যে ফাউন্ডেশনটা এত শক্ত, এত ভালো ফাউন্ডেশন বলেই আমরা এত নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারছি। আমি মনে করি বশির ভাইদের এই অবদানটা খুবই বড়, যে এই ফাউন্ডেশনটা এমন ফাউন্ডেশন হয়েছে যে আমাদের কাজ করতে, আমাদের এখনকার প্রজন্ম এবং এখন যারা শুনছে, আমার পুরা অনুষ্ঠানটাই তিতাসকে ধন্যবাদ যে ইয়াং আর্কিটেক্টদেরকে ইনভাইট করে আমরা যেন বশির ভাইকে চেনার চেষ্টা করি। সেটা খুবই ভালো চিন্তা এবং এরা আরো ভালো কাজ করবে। কারণ হলো এরা ওই ফাউন্ডেশনটা নড়বড়ে না, আমাদের ফাউন্ডেশনের উপর বসে ওরা কিন্তু নিজের রচনাটা করতে পারছে। এইটা আমি মনে করি খুব বড় অবদান। সবচেয়ে বড় অবদান আমি মনে করি এটাই মনে আমার আসে, এটা নিয়ে আমি বলার ইচ্ছা ছিল। আর ওনার কাজের কথা আদনান খুব সুন্দর করে অ্যানালাইজ করে প্রজেক্ট ধরে দেখিয়েছে। ওর মধ্যে খুব বেশি আর অ্যাড করতে চাচ্ছি না, রিপিটও করতে চাচ্ছি না। তবে একটা জিনিস শুধু আমি বলছি, ওনার স্কিলটা, ওনার সাথে কিন্তু আমার এক জায়গায় চিন্তার অনেক, সেটা আমি বলি। সেটা হলো যে বাইরের সাথে ভেতরের সম্পর্কটা আমি মনে করি আমাদের ক্লাইমেটে আরো বেশি প্যাভিলিয়ন লাইক হওয়া উচিত, যে ওয়ালের প্রেজেন্সটা কম থাকা উচিত। উনি যেহেতু ইট বেছে নিয়েছেন, ইটের একটা প্রেজেন্স থাকে এবং ওই প্রেজেন্সটাকে উনি অনেস্টলি ওনার মতো করে এক্সপ্রেস করেছে। কিন্তু ওই জায়গায় আমাকে শুধু একটা থাকে যে হ্যাঁ, বাইরের সাথে সম্পর্কটা আরেকটু বেশি হলে ভালো হতো। তবে ওই যে স্কিলের কথা বলতে চাচ্ছিলাম, ওনার স্কিলটা কিন্তু সাংঘাতিক। ওনার স্পেসের ভেতরে গেলে যদিও ওপেনিংস ছোট, বাইরের সাথে সম্পর্কটা কিন্তু যেটা বাইরের থেকে মনে হয় সেটা তার থেকে অনেক বেশি তৈরি করতে পারেন। আর ওনার যে একটা ফর্ম এবং বাইরের এস্থেটিক তৈরি করেছেন, সেটা এত স্কিলফুলি করেছেন যে ওনার প্রজেক্টে দেখা যায় যে এক পোর্শন ফ্রেম স্ট্রাকচার, একটা পোর্শন লোড বেয়ারিং ব্রিক স্ট্রাকচার, দুটারই এক্সপ্রেশন আছে, এত সাটলি আছে যে বাইরের থেকে একটা কমন লোক কিন্তু বুঝতেই পারবে না যে দুইটা ডিফারেন্ট ভাবে তৈরি করা। তো এই জিনিসটা শুধু আমি অ্যাড করতে চাই যে এখানে একটা শিক্ষার খুব ভালো জিনিস। আমরা এখানে একটা খুব ডিসিপ্লিন, উনি কিন্তু খুবই ডিসিপ্লিন ভাবে একটা ডিজাইন প্ল্যান করেন। উনি অনেক সময় বলেছে যে অর্ডার ইম্পর্টেন্ট, ওনার প্রত্যেকটা কাজে অর্ডারটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, যে উনি অর্ডারের উপর বেস করে কিন্তু প্ল্যান গুলো তৈরি করেন। এবং এইখানে এক্সপ্রেশনে যাবে, এক্সপ্রেশনটা আবার ওই আদনান বললো যে আলভার আলতোর যে ফর্মের যে সাটল খেলা, ওগুলো কিন্তু সব প্রজেক্টে থাকে। কখনো সাইট থেকে আসে, কখনো এলিমেন্টস থেকে আসে, যেগুলো এলিমেন্টস অনেস্টলি ডিফারেন্ট করা যায়, সেই এলিমেন্টস ধরে উনি করতে পারেন। আমি এইটুকুই আজকে বলতে চাই। আর আদনানের কথা মতো আরো ভাবতে হবে যে শিক্ষণীয় কোন সাইট গুলো আমাদের আরো দেখা দরকার, সেটা আজকে আর আমি বাড়াতে যাচ্ছি না। অনেক ধন্যবাদ সবাইকে। Thank you, Naz bhai. Thank you, Naz bhai. Responsibility of time and place. এটা
আমি মনে হয় সবচেয়ে সৌভাগ্যবান কালিন্দিতে বসে আজকে এই মিটিংটা হোস্ট করছি। ওয়ান অফ দ্য বেস্ট এক্সাম্পল অফ টাইম এন্ড প্লেস এন্ড রেসপন্সিবিলিটি আর বশির ভাইয়ের কাজে। আমাকে প্রায় উনি ফোন করতেন যে তিতাস আজকে কিছু ছাত্ররা আসবে, তোমার বাসাটা দেখতে হবে, তুমি একটু অ্যালাউ করো তাদেরকে ঢোকার জন্য। অথবা আমি হঠাৎ করে বেরোলাম, দেখলাম যে বশির ভাই হাঁটছেন 4-5 জনকে নিয়ে, এই চলো। শেষে এমন হয়ে গেল উনি আর ফোনও করতেন না, এসে বেল দিতেন যে দরজা খুললো, আমরা দেখবো। আমি এটা মিস করবো এখন, আর বশির ভাইকে আর পাওয়া যাবে না। তো আমি এর পরবর্তী বক্তা, নেক্সট স্পিকার আমাদের সাইফুল হক ভাই। আমরা সবশেষে ফেরদৌস আবার কথা শুনবো, ওনার সহধর্মিনী। ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে আমাদের সাথে জয়েন করেছেন, এবং তার সাথে ওনার 2 ছেলেও আছে আমাদের সাথে, তাদের কথা আমরা শুনবো। আমি সাইফুল ভাইকে বলবো বশির ভাই সম্বন্ধে ওনার বক্তব্যটা দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ সাইফুল ভাই। ধন্যবাদ ইশতিয়াক। শোনা যাচ্ছে তো না পরিষ্কারভাবে? লাউড এন্ড ক্লিয়ার। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। না, খুব খারাপ লাগছে যে আমরা আজকে এরকম একটা ভার্চুয়াল মিটিং এ ওনাকে স্মরণ করছি। ওনার এই চলে যাওয়াটা কেন জানি খুবই মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে আমার। আমি এরকম ওনার সান্নিধ্য, ওনার এবং ফেরদৌস দুজনেরই আমি যে সান্নিধ্য পেয়েছি, এটা আমার জন্য একটা বিরাট পাওয়া। আর আজকে যেহেতু এই উদ্যোগটা we have taken mainly to talk about his work, his contribution to Bangladesh's architecture, and I think his influence on the following generation. So I was very lucky, I was very fortunate to be close with him, and I was recalling a few days back about my first sort of coming across with Bashir Bhai. I used to call him Bashir Bhai, but before calling him Bashir Bhai, of course, I came to know about Bashirul Haq. I had the chance of visiting his office in 1977 when he returned and when he started his own office in Dhanmondi. This is interesting. I went to see, of course, a senior architect, and I was going to appear in the admission test for architecture, and I went to see this senior elder brother, to get some tips for my admission test. And this elder brother, he was working in Bashir Haq's office, and I still remember the environment of this office, which was in of course, a rented house in Dhanmondi in Shat Masjid Road. But somehow, probably that was my first experience of going to an architect's office. And I was so kind of impressed by the whole environment. And I really felt that this is how an architect works. And I was more inspired to sit for my admission test. Bashir Bhai started his architectural practice in 1977, the year he returned from the United States. And interestingly, that was 30 years after we had the end of the colonial rule. So 30 years had passed after 1947, and Bashir Bhai starts working on his own. He initially trained in Lahore in National College of Arts, which Adnan had mentioned, formerly the Neo College of Arts, which was a colonial establishment, and probably
that was the first institution in Pakistan. So Bashir Bhai went to study architecture before the school in Dhaka was established, or the other school in Lahore. So Bashir Bhai trained himself first in Lahore, and then he came back, and then he went again to USA, where he did his studies. So he had kind of experience this one, the colonial. সাইফুল ভাই আপনারটা মিউট হয়ে গেছে। সাইফুল ভাই মিউট হয়ে গেছে। Okay, thank you. I think I turned it on. Now I was talking about, I don't know when it became mute, but I was talking about his education in Lahore and also in New Mexico, where he was exposed to both colonial, modern, Mughal, all these aspects of architecture. And then Bangladesh in a different political environment, because this was a post-75 environment. So Bashir Bhai's work, in a way, is kind of a beginning in that kind of an environment when architecture or other aspects of our national life were in kind of a confused state. We had military governments, and we had social and political unrest and all these kind of things. And there, in that condition, Bashir Bhai started his architectural journey. But interestingly, Bashir Bhai was very much aware of the particular context of Bangladesh. I was looking at this book on Bashir Bhai, and I was looking very keenly on the design of this residence for the former president Abu Said Chaudhry that is featured in the book. One of the very first projects of his, he in fact designed quite a few residences in his initial period of practice. And I was looking at the plan of Abu Said Chaudhry residence, and I was seeing that how he combines all these geometric elements. There are rectangles, there are tilted square, there is circle, all in a rectangular plot in Gulshan, facing south and southeast, and this is kind of superimposed on two levels of functional space. And he has a clear understanding of how to organize a single family residence within the context of Dhaka, and how to address climate, how to address material. So I would say that from the very beginning, from the very first project, Bashir Bhai was very clear about his architectural thinking. And his this idea was further developed in his office cum residence in Indira Road, where he brings in traditional elements like vault, and then again there are two geometries, one square, which is the residence, and one rectangle, which is the office. They are adjoined, and the entries of both the functions are in one place. One has the choice of proceeding to the office, or one who has come to visit him in his residence has this. So two vaults leading to two different directions, and this volume of brick, and with this lawn in the south of the residence and east of the office, all combined has a very unique
presence, unique quality. And I think that Bashir Bhai's contribution to architecture is this neatness, the way he organizes the different functions in compact volumes in a very neat manner. There is no messiness. It's a very clean cut approach and very particular. You cannot say that Bashir Bhai, except for the office building at Motijil, the BCIC office building, which definitely has an echo of the Ministry of Education in Rio de Janeiro. But Bashir Bhai's architectural language is very clear, very distinct, and very simple. He does not go into a lot of things. He is a very restrained architect. He creates a very, interesting order of things in his design. His residence in his village is a gem, I would say, because I would like to say that it is kind of a very contemporary expression of a Bengali house in the village, a pavilion which is modern yet connected to its roots. And Bashir Bhai's attachment to his roots in the village in Bhatshala is very well expressed in this particular project. And also, he brought a very clear statement of this apartment design, the developer built housing. He was in fact one of the very first to get involved in this the now very popular mode of housing, the apartments built by builders. And he was very sort of clear about their arrangements, the consideration for light, ventilation, use of material, their organization. I think that there's one particular mention I would like to make of an apartment complex in Dhanmondi in Road 6A, where in 1 bigha land, he creates a very intimate group of apartments with a large open to sky courtyard. So I think that Bashir Bhai had all these capabilities of creating an architecture which would be quite compatible with the particular site. He was not in favor of just maximizing the kind of use of the land. Even his later period works, the Kalindi apartment and Dhanshiri apartment or Gulshan apartment, he has been very generous. I would say it's not generous. He has been very judicious in leaving out valuable open space to allow light and breeze inside the apartments, inside the dwelling units, and to keep them comfortable from the harsh sun, and also allow the users a bit of privacy, which we have in fact done away with in our recent designs of this kind of architecture. So Bashir Bhai made this kind of contribution to the architecture of Bangladesh, and at a particular time of our history where we needed an architect like Bashir Bhai to sort of create a body of works, material for reference for future generations. Because at that particular time, Muslim Islam was not that active. He was not being able to build any design. He was not, in fact, getting any work to design. And the generation next, which is
people like Raziul Hassan or Uttam Kumar Shaha or Nahaz Khalil, they were about to enter. So Bashir Bhai kind of makes his place a very important place in our contemporary architecture. I think his role in shaping the contemporary Bangladeshi architecture is immense, and I really have to say that I very much miss him, and I can only say that if this was not a condition like this coronavirus, I would have definitely come to his place and offered my condolence to Firdaus, who is such a dear person of mine. I think this is all I have to talk about. Are we good with the time, Ishaq? Ishaq? Yes, Check your- I think your time is good. You have to I finish have a now. few more Yeah. minutes, or No, Huh? no. Thank you. Thank okay, you. great, excellent. Thank you. Thank you. Yeah. I'll No. take 5 seconds, please. Humaira Tazin, Pradut Boshak, and some others. Please mute your mics, please. Mr. Pradut, also mute your mic, please. Thank you. ওকে থ্যাংক ইউ সাইফুল ভাই আপনি একটা সুন্দর কথা বলেছেন আতিশয্য বর্জিত স্থাপত্য বশির ভাই আমরা এই জিনিসটি আসলে আমরা প্র্যাকটিস করতে যে আমরা খেই হারিয়ে ফেলি কোথায় যে থামতে হবে সেটা আমরা বুঝি না বশির ভাই শিখে গেছেন ওয়্যার টু স্টপ অ্যান্ড finish this thing এবং উনার his office is one of the best example আমি যখন পাশ করে বের হই 91 সালে প্রথম গিয়েছিলাম একটা স্বপ্ন ছিল আমাদের এই অফিসটাতে কাজ করতে হবে তো সেই স্বপ্নটা এখনো রয়ে গেল আর আমি এরপরে মাইক্রোফোনটা ফিরদৌস আপার কাছে দিব তার আগে বলে নিতে চাই বশির ভাই নাই কিন্তু আমাদের সবারই দায়িত্ব বশির ভাই যে কাজটা করতেন সবাইকে কালিন্দিটা দেখাতে আনতেন আপনাদের সবারই দায়িত্ব আমি যতদিন আছি কালিন্দিতে the door is open bring all your students যারা এখানে অন্যান্য ইউনিভার্সিটির টিচাররা আছেন এবং স্থপতিরা আছেন this door is open for you আমি সেটা ফিরদৌস আপাকে বলতে চাই যে কালিন্দি is open for you as well আর কালিন্দিটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমরা একটা কমিটি করেছি কালিন্দিতে I am one of the forerunner for this আমরা এটাকে অনেকেই ভেঙে টেঙে 100টা ফ্ল্যাট বানাতে চায় তো এখানে যারা বাসিন্দারা যারা আছে তারা সবাই একমত যে এটা আমরা রেখে দিব এই 32টা 33টা ফ্ল্যাটই থাকবে এখানটায় সো আমি I would like to give them floor to Firdaus Apa though আমাদের টাইম শর্ট বাট আপা you can talk as long as you want please Okay, আমি কি বলবো আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না because not being an architect I cannot contribute to what he has left for architects but what I would like to say about Bashir as a builder as an artist is that he was very conscious of the relationship between different forms of expression and art which I found very interesting. As a literature person myself, I remember in the first years of our marriage, he would make me read out to him T.S. Eliot's The Wasteland. And all he was interested in was how this huge epic poem had been structured, how it went from one part to the other. And within that, he saw an architectural form that এই অর্ডারের মধ্যে অনেক কিছু বলা যায় from being creative from saying things like April is the cruelest month যেখানে ইংরেজি সাহিত্যে April is the month of hope and spring etc তো এই জিনিসটাকে উল্টিয়ে দিয়ে ভেঙে চুরে কিভাবে আরেকটা ফর্মে আনা যায় he used to say one thing that if you want to break something you first have to know it very well. So structure and form were so important to him. And the way he could relate it to a poem is something I found extraordinary. The same thing I felt
his favorite poem when we got married was Walt Whitman's Song of Myself. And আমি কোনোদিন খুব একটা এটা পছন্দ করতাম না, মনে করতাম খুব বেশি romantic, but it wasn't. It was something that was expressive. It was expressive of a new notion of space and time and nation. America, it is a song to America. But in novelty-ta এটা কিভাবে express হচ্ছে, I think Bashir could catch that very well. And then as we went on into these days of postmodernism, etc., and he is very much of a modernist. I think he is a regional modern architect. He did not believe in postmodernism, but he would try to get, in touch with people like Salman Rushdie's Midnight's Children. ওই total postmodernist deconstructive noveler মধ্যে যে ফর্মটা আছে সেটা খুঁজে বার করা. So I think for architects to learn that architecture আমরা সব সময় আর্টের সাথে যুক্ত করি, কিন্তু সাহিত্যের সাথে যে সম্পর্কটা আছে, that creative arts are all related, is something I learned living with Bashir. And so I think in our architectural education, as we train architects in the future, if we can combine the various arts, the architectonic, then could become a part of painting, which it obviously is, but also of literature, of music, etc. It would be wonderful. The other thing I wanted to say is that, not being an architect, I never had an eye for detail. And this eye for detail, which you people are noticing in his designs, in his buildings, in his meticulousness, was something that was there even as we walked down a city street. You would look at how a window was designed. I mean, how a window opened. So I really used to think that architecture perhaps is where all the arts combine together to give you this very visible and solid form, but that it is not devoid of all of this. So to many of you, যারা এখানে আমরা স্থাপত্য পড়াই, যারা বিভিন্ন রকম ভাবে কোনো না কোনো ভাবে অন্যদের ইনফ্লুয়েন্স করছি, আমাদের যদি স্থাপত্য এডুকেশনের মধ্যে আমরা আর্ট, লিটারেচার এগুলো আনতে পারি তো খুব ভালো হতো। সকলের কথার মধ্যে আমি দেখলাম যে একটা হিস্টোরিক্যাল রেফারেন্স রয়েছে, and I think that is another thing that was very important to Bashir. And not only history as a series of events, but history as form, as building, etc. আমি জানি যে I'm an English literature person, আর আমি সবসময় মনে করতাম যে বাঙালি হতে হলে রবীন্দ্রনাথ জানতে হয়, নজরুল জানতে হয়, এগুলো জানতে হয়। বশির তারও আমাকে শিখিয়েছে যে না, শুধু রবীন্দ্রনাথ আর নজরুল জানলে হবে না, কিভাবে কোন মাছ ধরা হয়, কোনটা বসি দিয়ে ধরা হয়, কোনটা ট্যাটা দিয়ে মারে, কোনটা জালে ধরে, এগুলো হলো বাঙালিত্ব। সেই বাঙালিত্বর একদম ওই আদি ফর্মটাকে এই আধুনিক যুগে কিভাবে আমরা প্রকাশ করতে পারি, তার সারা জীবনের এই চেষ্টা ছিল। শেষ অবধি এই কয়েকদিনের মধ্যে অসুস্থ হওয়ার পরেও তার একটা ইচ্ছা ছিল যে আমাকে জিজ্ঞেস করতে যে বাংলাদেশকে কয় ভাগে বিভক্ত করা যায়। আমি কিভাবে, মানে জেলা বাড়ি কিরকম? তো বললো না, জিওগ্রাফিক্যালি, ক্লাইম্যাটিক্যালি। কারণ সে একটা কাজ করতে চাচ্ছিল যে আমাদের এই রিজনাল এই ছোট একটা দেশের মধ্যেও কত রকমের ভেরিয়েশন আছে। দিনাজপুরের একটা মাটির বাড়ি আর চট্টগ্রামের একটা স্টিলটের উপরে বাড়ি, এই বিভিন্ন ফর্মকে এনে একটা ডকুমেন্টেশন করতে চেয়েছিল। এই কাজটা তার বাকি রয়েছে, আপনারা এটা নিয়ে নিতে পারেন। আর কি বলবো, আর তো সকলকে অনেক ধন্যবাদ। The kind of tributes that have been flowing in, the kind of memories everyone is sharing, and the tributes more than anything else. আর আদনানের সাথে আমি একদমই একমত যে একটা মানুষের কাজ তখনই অ্যাপ্রিসিয়েটেড হয় যখন সেটা সমালোচনা হয়। যদি আমি শুধু এটা ভালো ওটা ভালো বলতে থাকি,
ওটা থেকে শিক্ষণীয় কিছু থাকে না। তখন আমাকে দেখতে হবে কোথায় আরো কিছু হতে পারতো, আরো কিছু আমি নিয়ে যেতে পারি এখান থেকে, বা এটাকে আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারি। সো এই ক্রিটিক্যাল মোডটা যদি আমরা রাখি, আমার মনে হয় আমরা বশিরকে নিজেদের মধ্যে ধারণ করতে পারবো। সকলকে অনেক ধন্যবাদ। শেষ। ধন্যবাদ ফিরদৌস আপা, অসাধারণ। আপনি আমাদেরকে বশির ভাইয়ের শেষ সময়টার ওনার ইচ্ছার ব্যাপারটাকে আমাদের কাছে তুলে ধরলেন, এবং আর্ট, হিস্ট্রি অ্যান্ড লিটারেচার, আপনি লিটারেচারের প্রফেসর, আপনার জীবনের ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে আপনি পড়াশোনা করেছেন এবং সবাইকে শিখিয়েছেন, এবং বশির ভাইয়ের সাথে আপনার যে ইনফ্লুয়েন্স সেটা আমাদের সাথে তুলে ধরলেন। আমাদের অনেক কিছুই অজানা ছিল, আরো অনেক কিছু জানার আছে। আমি শিওর আমরা পরবর্তীতে করোনা পরবর্তী পরিস্থিতিতে আমরা সবাই ফিজিক্যালি একসাথে হব, তখন আমরা আরো কথা শুনতে পাবো। আজকে আমরা সময়ের স্বল্পতার জন্য আমাদের এই পর্বের অংশটা আমরা শেষ করব। আমরা পরবর্তীতে আমরা এই যে এতক্ষণ যে আমরা প্রায় অলমোস্ট 1 ঘন্টা হয়ে গেল, ঠিক আমরা 7:30টায় শুরু করেছিলাম, এখন 8:15 বাজে। আমরা আরো আধা ঘন্টা এখন ফ্লোরটা ওপেন করতে চাই। যারা কথা বলতে চান এই আজকের আলোচনা থেকে, আমরা খুবই সংক্ষেপে যদি 2 থেকে 3 মিনিটের মধ্যে যদি সময় নেন সবাই, তাহলে আমাদের জন্য খুব ভালো হয়। আমি আমাদের মাঝে এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রফেসর আবু সাইদ আছেন, জুয়েল ভাই আছেন, আরিফ ভাই কি আছেন কিনা জানি না, এহসান খান আছেন। আপনারা যদি কিছু বলতে চান প্লিজ। তারপরে এছাড়া 2-4 জন আমার কাছে রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছেন, তারা কথা বলতে চান। এর মধ্যে ইয়াং কয়েকজনকে দেখতে পাচ্ছি, নওশাদ আছে, দিশা আছে, তো আমরা ওদেরকেও দেব। আমি জুয়েল ভাই আমাদের সবার শেষে আমাদেরকে ওনার বক্তব্যটা দিবেন। তার আগে আমি প্রফেসর আবু সাইদ ভাই যদি কিছু বলবেন প্লিজ। শোনা হচ্ছে তিতাস? জি, শুনতে পাচ্ছি। আসলে খুব কঠিন স্যার সম্বন্ধে কিছু বলা, মানে স্যারকে আমাদের এভাবে বিদায় দিতে হলো যে অল্প কয়েকজন দেশের এই সার্বিক অবস্থার মধ্যে। হয়তো স্যার এটা চেয়েছিলেন, আসলে এইভাবেই স্যার চলে যাওয়াটা হয়তো স্যারের চাওয়া ছিল। স্যারের চাওয়ার সাথে অনেক কিছু মিলে আমি সেই কথাগুলো একটু ছোট্ট করে বলি। স্যার নিজেকে সবসময় ভাগ্যবান মনে করত। উনি বলতো আমি ফরচুন চাইল্ড অথবা চাইল্ড অফ ফেথ স্যার বলতো। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি আসলে ভাগ্য অনেকের আসে, কিন্তু ভাগ্যটাকে ধরে রাখতে হয়, ভাগ্যটাকে লালন করতে হয়। স্যার এটা করতে পেরেছিলেন। স্যারের ভাগ্যটা সম্বন্ধে একটু বলি আমরা সব স্থপতিরা। প্রথম কাজ যখন স্যার একটা পেলেন আবু সাইদ চৌধুরীর বাড়িতে, সেই বাড়ি যে স্যার বললো আমার তো কোনো অফিস নেই, আমি কিভাবে কাজ করবো, তখন উনি 20,000 টাকা দিয়েছিলেন স্যারকে। এই 20,000 টাকা দিয়ে স্যার অফিস শুরু করেন। সেই অফিসটাকে স্যার লালন করে তারপরে অফিসে বসেই কিন্তু বিসিআইসি বিল্ডিংটা পেলেন এবং তার জীবনের পরিবর্তনটা আসে। পরিবর্তন আসলে ভাগ্যটাকে রাখতে হয়। স্যার ভাগ্যবান না, ভাগ্যবান, কিন্তু ভাগ্যটাকে স্যার রাখতে পেরেছিলেন। যেভাবে স্যার সবসময় ম্যাডামের কথা বলতেন, কিন্তু ম্যাডামকেও উনি স্যার আমার মনে হয় ছেলে মেয়ে সবার প্রতি স্যারের যে দায়িত্বটুকু পালন করেছিলেন বলেই আজকে একটা সুন্দর পরিবার আমরা দেখতে পাই বা স্যারের কন্ট্রিবিউশনটা দেখতে পাই। আমি নিজেকেও মনে করি একজন ভাগ্যবান, স্যারের মতো লোকের সাথে কিছুদিন সংস্পর্শে ছিলাম। কিভাবে আমি এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটি শুরু হয় 78 থেকে আজকে 23 বছর। স্যার প্রায় 10 বছর আমাদের সাথে ছিলেন ছাত্রদের খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে। এই পড়াশোনার সাথে সাথে স্যার যেটা করতেন যে ব্রেকের সময় এসে সবসময় গল্প করতেন, কিন্তু কখনো ওনার মুখ থেকে আমরা শুনি নাই পরনিন্দা, পরচর্চা। ইভেন উনি দেশীয় রাজনীতি নিয়েও উনি কখনো কথা বলতেন না, হয়তো আন্তর্জাতিক রাজনীতি অথবা স্থাপত্য অথবা স্থাপত্যের ফিলোসফি। এছাড়া স্যারকে আমি কখনোই অন্য কিছু কথা বলতে দেখিনি। স্যার এত সিম্পল একটা মানুষ। এই সিম্পল মানুষ কথাটা দিয়ে বলে স্যার, আদনান যেটা বলছিল আমরা এই লার্নিং ফ্রম দ্য রিমেম্বারিং, এই 3টা কথা আমার বলতে বাধ্য আজকে একটু। তিতাস যদি সময় দেয়, স্যার কয়েকটা জিনিস বারবার বলতো, নানা লেকচারে বলতো, আমাদের বলতো, ইউ হ্যাভ টু বি রিমেইন সিম্পল, মানে সবাই সিম্পল থাকতে হবে। স্যার যেভাবে নিজেকে সিম্পল রেখেছিলেন, যেভাবে একটা স্যান্ডেল পরে একই শার্ট পরে রিক্সায় করে চলে আসতো ইউএপিতে পড়াতে একজনকে ছাত্রকে সাথে নিয়ে,
তার জীবনটাই ছিল সিম্পল, সেই জন্য তার স্থাপত্যটাও এত সিম্পল, এত সাদা মাটা ছিল। আরেকটা স্যার বলতো সিম্পল ইন ইউর থট প্রসেস, সিম্পল ইন টার্মস অফ ক্রিয়েটিভ এ ফর্ম। একটা ফর্ম ক্রিয়েট করার সময় সিম্পল থাকতে হবে, খুব সিম্পল ফর্ম স্যার সিলেক্ট করতো। স্যার বলে সুলতানি পিরিয়ড একটা রেক্টেঙ্গুলার ফর্ম, দা সিম্পল গ্রামার, সিম্পল ফর্ম, সিম্পল ওপেন, এটাই কিন্তু স্যারের মধ্যে একটা এই সিম্পলিসিটিটা ছিল। লাস্টে স্যার একটা কথা সুন্দর বলেছিলেন, সিম্পলিসিটি অফ থিঙ্কিং অফ ইমপ্লিমেন্টেশন, মানে যখন বিল্ডিংটা ডিজাইন করবে, ডিজাইনটা যখন প্রয়োগ করবে, ওটার মধ্যে খুব সিম্পল হতে হবে, ডিসিশন গুলো এত সিম্পল হতে হবে যেন আমাদের লোকাল ক্রাফটসম্যানরা, লোকাল রাজমিস্ত্রি ওটা বানাতে পারেন। সেই জন্য স্যার ব্রিক্স সিলেক্ট করেছেন, যাতে খুব সিম্পল ওয়েতে বিল্ডিংটাকে বানানো যায়, ইম্পোর্টেড ম্যাটেরিয়ালের প্রয়োজন হয় না, লোকাল ম্যাটেরিয়াল দিয়ে করতে পারে। এই যে স্যারের নিজের সাথে তার স্থাপত্যের একটা সংযোগ ছিল, উনি যত সিম্পল ছিল তার স্থাপত্য এভাবে সিম্পলিসিটিটা আসে। এটাই স্যারের শিক্ষা আমার কাছে থেকে যাবে। আমরা লম্বা সময় স্যারকে আসলে আমরা মিস করবো। এবং স্যারের আমি মনে করি যে স্যারের ছেলেরা অনেক সিম্পল, ম্যাডাম তো বটেই। এই শিক্ষাই আমাদের থাকবে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য, এই সিম্পলিসিটিটা যেন আমরা বহন করতে পারি। থ্যাংক ইউ সাইদ ভাই, থ্যাংক ইউ সাইদ ভাই। আমরা এখন কাজী আরিফ ভাই রিকোয়েস্ট করেছেন। কাজী আরিফ ভাই কি আছেন না চলে গেছেন? কাজী আরিফ ভাই, আচ্ছা, তা না হলে আমরা এখন মামনুন মোর্শেদ। মামনুন কি আছো? জি আছি। আমরা 2 থেকে 3 মিনিট ম্যাক্সিমাম প্লিজ। থ্যাংক ইউ, সো দ্যাট এভরিবডি ক্যান স্পিক। উই হ্যাভ গট এ লং লিস্ট। থ্যাংক ইউ তিতাস ভাই। স্যার সম্ভবত আমার বাঙালি স্থপতিদের মধ্যে নাম জানা প্রথম ব্যক্তিত্ব। আমি মগবাজার ইস্পাহানি কলোনিতে বড় হয়েছি। এক সময় স্যাররা আমাদের প্রতিবেশী ছিলেন, তখন আমি অনেক ছোট স্কুল জীবনে। কিন্তু আমার ফুফাতো বোন ইয়াসমিন হক, তার সাথে ম্যাডামের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল। আমি তখন থেকে বশিরুল হকের নাম জানি। আর ব্যক্তিগত অনেকগুলি স্মৃতি আছে। 1994 সালে আসলে প্রথম ওনার সাথে আমার একদম কথাবার্তা এবং ঘনিষ্ঠতা হয়। আমি থিসিসের কাজ করছিলাম বাংলাদেশ চান্সেরি নিউ দিল্লি। ওই সময় স্যার এই কম্পিটিশনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তখনও ডিজাইন উনি শুরু করেন নাই, বাট আমি যখন জানতে পারলাম যে স্যার ওই প্রজেক্টটা করবেন, তা আমি ওনার কাছে গিয়েছিলাম গাইডেন্সের জন্য, এবং তারপর ওনার অফিসে আমার যাওয়া আসাটা শুরু হয়। আমার একটা ভয় ছিল শুরুতে যে একজন সিনিয়র মানুষ, একজন গম্ভীর মানুষ হয়তো আমি দেখব, কিন্তু আমি প্রথম দিনে দেখেছিলাম যে এত বন্ধুত্ব সুলভ একটা মানুষ কিভাবে হয়। এবং সেই সময়ের পর থেকে আমার প্রায় সময়ই ওনার অফিসে যাওয়া হতো, অফিসের লোকজনের সাথেও তখন একটা ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেছিল। এবং এই আমি জাস্ট একটা জিনিস বলে আমার পার্সোনাল ব্যাপারটা একটু শেষ করব। সেটা হলো যে বছর 10 আগে একবার একজন ক্লায়েন্ট আমাদের অফিসে নক করলেন এবং বললেন যে বশিরুল হক স্যার, কাছে গিয়েছিলাম একটা প্রজেক্ট ডিজাইন করানোর জন্য, কিন্তু উনি বললেন যে আমি তো এখন অ্যাপার্টমেন্ট ডিজাইন করতে আসলে খুব একটা আগ্রহী না, এই একটা নাম্বার দিচ্ছি, তুমি ওদের সাথে কথা বলো। তো পরে দেখলাম যে এই ক্লায়েন্ট আমাদেরও পরিচিত, বাট ইট ওয়াজ আ হিউজ মোরাল বুস্ট ফর আওয়ার অফিস যে স্যার একটা কাজ আমাদেরকে একটা রেফার করে দিয়েছিলেন। আর আরেকটা সময়ের কথা একটু বলবো, সেটা হলো 95 সালের পরে ওই ডিজাইন কম্পিটিশনটা স্যার আলটিমেটলি উইন করেন নাই বাংলাদেশ চান্সেরি, এবং তারপরে সময়টুকু ওনার খুব খারাপ গিয়েছিল ইন টার্মস অফ প্রজেক্টস, নাম্বার অফ প্রজেক্টস। এবং উনি এক সময় আমাকে বলেছিলেন, আমার মনে আছে, যে দেখো আমার কন্টেম্পোরারি ইন্ডিয়ান আর্কিটেক্টসরা যেই স্কেলের প্রজেক্ট গুলো হ্যান্ডেল করছে, আমি সেই তুলনায় বারবার রিয়েল এস্টেটের মাল্টি ফ্যামিলি ডিজাইন রিপিট করতে করতে আমি ক্লান্ত। তো আমার কাছে তখন মনে ছিল যে স্যার আসলে ইনস্টিটিউশনাল মাস্টার প্ল্যান এইসব প্রজেক্টের জন্য একদম পরিণত কিছু চিন্তা তৈরি করে রেখেছিলেন, যেটা প্রয়োগ করার জন্য তিনি খুব উদ্গ্রীব ছিলেন, কিন্তু সেই সময় সুযোগটা হয়নি। আমরা মাজহারুল ইসলাম স্যারের জীবনেও দেখেছি যে পরিণত বয়সে যে চিন্তাগুলো, সেগুলোর স্থাপত্যিক ইমপ্লিমেন্টেশন হয়তো আমরা দেখতে পাই নাই। আমি অনেকগুলো স্থাপত্যিক কথা হয়ে গেছে, আমি যেগুলো কথা আমার জীবনে, যেই কথাগুলো আমি ওনার সম্পর্কে মনে রাখবো, আমি সেগুলো দিয়ে একটু শেষ করতে চাই। 1 নম্বর কথা হচ্ছে যে ওনার স্থাপত্যিক বক্তব্যের মধ্যে আমি একটা অসম্ভব স্পষ্ট একটা সততা পাই। ওনার স্থাপত্যিক স্টেট
স্টেটমেন্টের মধ্যে কোনো দ্বিধা বা কোনো কুণ্ঠা আমি দেখতে পাই না। যেটা করতে চেয়েছেন সেটা বোল্ডলি করেছেন। যেই জিনিসটার অভাব এই সময়টায় আমরা খুব বেশি দেখি, আমরা দ্বিধার মধ্যে থাকি, এটা কি ঠিক হচ্ছে নাকি এটা ঠিক হচ্ছে না, এটা মানুষে কি বলবে, ক্লায়েন্ট কি বলবে ইত্যাদি। এই স্পষ্টবাদী সততাটা আমার কাছে অসম্ভব দৃঢ় একটা জিনিস মনে হয়। দ্বিতীয় জিনিসটা বলবো যে ৭৮ বছর বয়স একজন সাধারণ মানুষের আয়ুর তুলনায় খুব কম সময় না, যদিও আমি মনে করি যে হি হ্যাড প্রবাবলি হ্যাড এট লিস্ট 12 মোর ইয়ার্স ইন হিম। ওনার যে স্পিরিট ছিল এবং চলনসইও একটা খুব সুস্থই তো আমরা দেখতাম ওনাকে। কিন্তু যাই হোক, ৭৮ বছরের একটা জীবনে উনি কিন্তু গ্লোবালাইজেশনের যুগটা দেখেছেন, উনি কম্পিউটারাইজেশন দেখেছেন, উনি দেখেছেন যে পুঁজিবাদের নিরঙ্কুশ বিজয় হয়েছে, উনি কনজিউমারিজম দেখেছেন, উনি ইন্টারনেট দেখেছেন, উনি সোশ্যাল মিডিয়া দেখেছেন, এবং এই প্রতিটা জিনিসের এক্সপোজারের ফলেও যেটা অন্যান্যদের ক্ষেত্রে সারা পৃথিবীতে এবং আমাদের দেশেও যেটা হয়েছে, যে একটা সেলস এন্ড মার্কেটিং এর যে একটা ইনস্টিং স্থপতিদের মাথায় এসেছে, এই জাতীয় বিপণন বা বাগাড়ম্বর স্যারকে স্পর্শ করতে পারে নাই। আমার কাছে এটা অসম্ভব রকমের একটা সুপার হিউম্যান কোয়ালিটি মনে হয়। আর লাস্টে আমি যেদিন উনি ওনার মারা যাওয়ার খবর পেলাম, আমার কাছে একটা কথা বারবার মনে হচ্ছিল যে প্রবাবলি ফ্র্যাঙ্ক সিনাট্রার একটা গান আছে, আই ডিড ইট মাই ওয়ে, এবং ওই গানের লিরিক্স গুলি সম্ভবত স্যারের জীবনের সাথে একটা সাংঘাতিক রকম মিল আমি খুঁজে পাই। যে অনেক পথ উনি হেঁটেছেন, অনেক কিছু ছোটখাটো দুঃখ কিন্তু আছে, কিন্তু একটা সম্পূর্ণতা ওনার জীবনের মধ্যে ছিল। তো আমার কাছে স্যারকে চিন্তা করলে আমার মনে হয় যে স্যার বলছেন আই ডিড ইট মাই ওয়ে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ মামনুন। এরপর আমাদের কিউতে আছেন এহসান খান, তারপর দিশা, তারপর ইকবাল হাবিব। এহসান খান প্লিজ, যদি কিছু 2-3 মিনিটে বক্তব্যটা দাও। হ্যাঁ, ধন্যবাদ। প্রথমে ধন্যবাদ এই আয়োজন করার জন্য, এবং এই আয়োজনের মাধ্যমে আমাদের পূর্ববর্তী বক্তাদের কথা থেকে একটা সুন্দর প্ল্যাটফর্ম তৈরি হলো। আমার মনে হয় যে ভবিষ্যতে এই বাকি রিসার্চ ওনার কাজ নিয়ে করার, আমরা জানি যে ওনার ইনফ্লুয়েন্স আমাদের আর্কিটেকচার প্র্যাকটিসে কত গভীরভাবে বিরাজ করছে, কিন্তু রিসার্চ গুলি হলে তখন আরো পরিষ্কারভাবে এটা জানা যাবে এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্থাপত্য চর্চার ক্ষেত্রে বিরাট একটা ভূমিকা রাখতে পারে। আমি বশীর ভাইয়ের একটা জিনিস বলি, আমরা গত বছর বা তার আগের বছর বার্জার অ্যাওয়ার্ডে ওনাকে লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট দেওয়া হলো, এবং একটা বড় কমিটি বসে আলোচনা করে দেওয়া হলো, যেটা অনেক আগেই প্রাপ্য ছিলেন উনি। তো অত্যন্ত সুন্দর একটা বক্তব্য দিয়ে উনি ওনার অ্যাওয়ার্ডটা উনি গ্রহণ করেছিলেন। ওই পর্যায়ে বার্জার অ্যাওয়ার্ডের জেনারেল অ্যাওয়ার্ডস গুলি যাদেরকে দেওয়া হলো, অনেকগুলো 10-12টা অ্যাওয়ার্ড পেল বিভিন্ন বয়সের ইয়াং আর্কিটেক্টদের বিভিন্ন কাজের জন্য। উনি একটা কথা বলেছিলেন যে ওই কাজগুলি দেখে অনেকদিন পর একসাথে অনেকগুলো ইয়াং আর্কিটেক্টদের কাজ দেখে উনি অভিভূত হয়েছিলেন। বলেছিলেন যে বাংলাদেশের স্থাপত্যের পরিপ্রেক্ষিত যে ক্ষেত্রটা একটা নতুন মাত্রা আমি দেখতে পাচ্ছি, যেটা পৃথিবীর অনেক দেশে বিরাজমান দেখি না, যেটা মানুষকে নিয়ে, সোসাইটিকে নিয়ে, এনভায়রনমেন্টকে নিয়ে, আমাদের যে রিয়েল যে ইস্যু, হিউম্যান ইস্যুস গুলি নিয়ে প্রজেক্টস গুলি চলে আসছে এবং আর্কিটেক্টরা কাজ করছে, এবং সেটা সেলিব্রেটেড হচ্ছে অ্যাওয়ার্ড উইনিং এর মাধ্যমে। তো উনি খুবই আশাবাদী ছিলেন ভবিষ্যৎ আর্কিটেক্টদের কাজের কোয়ালিটি দেখে। আমি ওনার কাজে আমি 4টা জায়গায় আমার খুব অনুধাবন করার চেষ্টা করি। আমরা যেহেতু ফলো করতাম ওনার কাজকে,
ওনাকে একটা হিস্টোরিক্যাল কনটেক্সটে আমি দেখি। উনি যে সময় মডার্ন মুভমেন্টের শেষের দিকে তারপরে মডার্ন নীতি নিয়ে বিভিন্ন নেতৃত্ব যেভাবে আর্কিটেক্ট মুভমেন্ট জেনারেট করছে পোস্টমডার্নিজমের চ্যালেঞ্জের মধ্যে, এবং পোস্টমডার্নিজম যেখানে ফ্লারিশ করছিল বিভিন্ন বিভ্রান্তি নিয়ে, সেখানে উনি অটুট ছিলেন ওনার অবস্থানে। উনি অবস্থানে ছিলেন, ওনার মধ্যে প্রভাব ছিল আমাদের মুঘল, আমাদের বুদ্ধিস্ট সিভিলাইজেশনের স্থাপত্য চর্চা, আমাদের ব্রিটিশ যে স্থাপত্যের যে সংস্কৃতি আমাদের মধ্যে এমবেডেড হয়ে গিয়েছিল, ইভেন আমাদের যে ভার্নাকুলার স্পিরিট, এইটা উনি ওনার ভিতরে উনি অনুধাবন করে উনি একটা নিজস্ব ধারায় কাজ করতেন, যেটি কিনা সাংঘাতিকভাবে বিবর্জিত কোন রকম ধারা থেকে, কোন ধরনের স্টাইল থেকে। এটা ব্যক্তিগতভাবে ওনার একটা চাহিদা ছিল, উনি তার একটা ল্যাঙ্গুয়েজ জেনারেট করা, যেটা তার আইডেন্টিটি তৈরি করবে এই ভূখণ্ডের জন্য স্থাপত্য চর্চার। তো আমার কাছে মনে হয় he was not wanted to be solely a modernist soldier. He rather wanted to be a contemporary person, যেটা আর্কিটেক্ট হিসাবে তো ওনার দায়িত্ব মনে করতেন। এই দিক থেকে উনি অনেস্ট ছিলেন এবং পরিষ্কারভাবে কাজ করে গেছেন। আরেকটা জিনিস গুরুত্বপূর্ণ ছিল ওনার কাজের, যে ফিজিক্যাল কনটেক্সট নিয়ে কাজ করা। উনি বাড়ি তৈরি করেছেন কোনো অবজেক্ট হিসাবে তৈরি করেননি, উনি বাড়ি তৈরি করেছেন একটা কনটেক্সট তৈরি করার ক্ষেত্রে, এবং সেই কনটেক্সটকে কনসিডার করে, যেটা কিনা আমি বলতে পারি হি কনসিডার্ড দি সোশ্যাল এন্ড ফিজিক্যাল কনটেক্সট টু ক্রিয়েট এ কনটেক্সট ফর দ্য সিটি। একটা শহর তৈরি করার জন্য উনি ওনার কাজগুলিকে দেখেছেন, এবং সেই ক্ষেত্রে মানুষ কেন্দ্রে ছিল, নট এন ইন্ডিভিজুয়াল, এ কমিউনিটি অফ পিপল, এইটা ধারণা ছিল। সেই ক্ষেত্রে ভেরি আরবানিস্ট ওনার প্র্যাকটিস ছিল। আরেকটা তৃতীয়টা বলতে পারি, একটা সাস্টেনেবল প্র্যাকটিস উনি করে গিয়েছিলেন। একদম জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উনি একটা সাস্টেনেবল প্র্যাকটিসের ধারণা তৈরি করেছিলেন। এখানে পাবলিক প্রজেক্টস হোক, ডেভেলপার্স প্রজেক্ট হোক, প্রাইভেট প্রজেক্ট হোক, উনি তার কে ধারণ করে উনি আর্কিটেকচারের ধারণা প্র্যাকটিস করে গিয়েছেন। সেই দিক থেকে সাংঘাতিকভাবে অনুকরণীয়। সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আমি বলবো যে দা ল্যাঙ্গুয়েজ, মানে উনি একটা তৈরি করতে পেরেছিলেন বাংলাদেশের স্থাপত্য চর্চার ক্ষেত্রে। সেইটা এই ল্যাঙ্গুয়েজটা ওনার তৈরি, আমাদের লোকাল ক্রাফটসম্যানশিপ, কনস্ট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রির ধারণা, ম্যাটেরিয়াল, আমাদের ক্লাইমেট, সবকিছু মিলে, যেটা কিনা দীর্ঘ সময় ধরে আমাদের এখানে প্রভাব তৈরি করে রেখেছে, এবং আমার ধারণা অদূর ভবিষ্যতে অনেক দূর পর্যন্ত এই প্রভাবটা থাকবে। সেইটা আমাদের ওনাকে এইভাবে আমরা স্মরণ করতে পারবো আমার মনে হয়। আমি এখানে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ওনার আত্মার প্রতি শান্তি কামনা করছি। উনি আমাদের চলে গেছেন, আশা করি উনি ভালো থাকবেন, আমরা ওনাকে নিয়ে ভবিষ্যতে অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারবো। থ্যাংক ইউ এহসান, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমরা আসলে সময় খুবই প্রেসড। আমার আগের বক্তা 5 মিনিট সময় নিয়ে নিচ্ছেন, এহসানও 5 মিনিট। আমরা 2-3 মিনিটের মধ্যে থাকার চেষ্টা করি। আমাদের মাঝে এখন একজন ইয়াং আর্কিটেক্ট আছে, দিশা। দিশা, তুমি আছো? তুমি বক্তব্য দিতে পারো। আমার কথা শোনা যাচ্ছে? জি, থ্যাংক ইউ। আপনারা এত চমৎকার আয়োজন করেছেন যে আমরা দেশের বাইরে যারা থাকি তারাও আর কি সংযুক্ত হতে পারলাম, এই জন্য আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। আর it's really good to see you here, Firdaus aunty. And বশির হক স্যার আসলে আমার মানে উনি শুধু আমার মেন্টর ছিলেন, উনি আমার পিতৃ সম ছিলেন, কাজেই ওনার সম্পর্কে কিছু বলা, কোথা থেকে শুরু করব বা কোথায় শেষ করব, এটা আমার জন্য খুব কঠিন। কিন্তু তারপর আমার মনে হয় যে স্যারকে গত 10 বছরে আমার সৌভাগ্য হয়েছে খুব কাছে থেকে দেখার, অ্যাজ আ মেন্টি, অ্যাজ আ স্টুডেন্ট। এবং মানে স্যারের সম্পর্কে কিছু বললে হয়তো দেখা যাবে বেশিরভাগই আমার খুব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার থেকে বলা হবে, কিন্তু তারপরেও আসলে যেটা না বলে পারছি না যে স্যার মানুষ হিসেবে এত হাম্বল ছিলেন, যেটা আসলে সবাই বলেছেন যে ওনার অনেস্টি এন্ড কনভিকশন, যে উনি যা করছেন উনি পুরোপুরি বিশ্বাস করে করেছেন।
ওনার মধ্যে আমি যতদিন ওনার সাথে ক্লোজলি কাজ করেছি, ওনার কাজ দেখেছি বা ওনার সাথে কথা হয়েছে যখন, আমার মনে হয়নি যে স্যার আসলে কাউকে মানে হি ওয়াজ নট এ ক্রাউড প্লিজার। মানে উনি বিশ্বাস করতেন, উনি যা কাজ করছেন এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন দেখে উনি কাজটা করেছেন। উনি চিন্তা করেননি যে উনি আসলে এটার জন্য উনি অ্যাওয়ার্ড পাবেন কিনা বা হাততালি পাবেন কিনা। তো এবং এত বছর ধরে উনি এই জিনিসটা মেনটেন করেছেন, এটা আমার কাছে খুব শিক্ষণীয় ছিল, এখনো আছে। আর মামুনুন স্যার আরেকটা কথা বলছিলেন যেটার সাথে আসলে আমি এত এগ্রি করি যে কি বলবো, যে ওনার ফ্রেন্ডলিনেস, মানে আমি ওনার এত জুনিয়র ছিলাম কিন্তু ওনার সাথে আমার যতবার কথা হয়েছে উনি এমন ভাবে ট্রিট করছেন যে as if he is talking to a peer। এই কোয়ালিটিটা আসলে খুবই ইউনিক একটা কোয়ালিটি, যে সবসময় ওপেন টু ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভ। এবং আমরা সবাই জানি যে উনি খুবই মডার্নিস্ট ধারার বা ওনার নিজস্ব একটা স্টাইল ছিল আর্কিটেকচারের, কিন্তু হি ওয়াজ অলওয়েজ ইন্টারেস্টেড ইন এক্সপ্লোরিং হোয়াটস হ্যাপেনিং নিউ টু দ্য ওয়ার্ল্ড। মানে আমি যখন মিশিগানে পড়তে গেলাম, স্যার আমার রেকমেন্ডেশন লেটার লিখেছিলেন, কিন্তু উনি আমার সাথে সবসময় যোগাযোগ রাখতেন যে জানার জন্য আসলে নতুন কি হচ্ছে, টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট কি হচ্ছে, মেটেরিয়াল নিয়ে কি রিসার্চ হচ্ছে। নট নেসেসারিলি উনি সবকিছুর সাথে 100% এগ্রি করেন, কিন্তু হি ওয়াজ ওপেন টু দোজ কনভারসেশন। এবং আমার মনে হচ্ছে যে এটার কারণে হয়তো স্যার সবসময় মানে হি কন্টিনিউ টু গ্রো। উনি কখনো আমার কাছে মনে হয়নি যে উনি ফিলোসফিক্যালি স্টাক। আরেকটা ছোট কথা বলে শেষ করবো, যেটা আসলে হয়তো শুনতে মনে হবে যে খুব ইম্পর্টেন্ট না, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে হি ওয়াজ সো রেসপেক্টেড বিকজ হি রেসপেক্টেড আদার পিপল। ওনার অন্য সকল প্রফেশনালের জন্য একটা সম্মান ছিল। মানে ধরেন আর্কিটেকচার প্রফেশনে তো আসলে পুরো পৃথিবীতেই, বাংলাদেশে বলি বা আমেরিকাতেও, মানে ফ্রি লেবার এই ব্যাপারটা খুবই প্রচলিত এবং সামওয়াট মানে এটাকে একটু গ্লোরিফাইও আমরা আসলে করি যে এটার বদলে শেখা হচ্ছে। তো স্যারের কাছে তো আসলে আমি ইন্টার্নশিপ করতে গিয়েছিলাম তো শেখার উদ্দেশ্যেই, তো ওটার জন্য আসলে মানে হি ওয়াজন্ট সাপোজ টু পে আস, কারণ এটা আমাদের কোর্স ওয়ার্কের অংশ। যদি প্রতি মাসে একটা চেক দিতেন যাই অ্যামাউন্ট হোক, তো প্রথম মাসে ওনাকে আমরা বললাম যে স্যার এটা তো দেওয়ার কথা না। স্যার বললেন যে আচ্ছা এই মাসে ভুল করে দেওয়া হয়েছে, আর দেবো না। নেক্সট মাসে আবার একই ঘটনা, তখন স্যার বললেন যে আচ্ছা এবার একটু ঈদের জন্য কিছু একটা কিনে নিও। তো এরকম ওনার হি হ্যাড ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচেস, কিন্তু হি কেপ্ট ডুইং ইট। এবং পরবর্তীতে উনি আমাকে বিভিন্ন ছোটখাটো কাজের জন্য অনেকবার ডেকেছেন, আমার ভীষণ সৌভাগ্য। কিন্তু সবসময় স্যার উড পে। এখানে আসলে কি পে করছেন এটা ইম্পর্টেন্ট না, কিন্তু উনি একটা প্রফেশনালিজম আছে ওনার মধ্যে। উনি অন্যের সময়টা, অন্যের এফোর্টটা, অন্যের কাজটাকে সবসময় সম্মান দিয়েছেন, রেসপেক্ট করেছেন। আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই জিনিসগুলো আমি ওনার কাছ থেকে সবসময় শিখেছি। ওনার কাছে কি কি শিখেছি এটা আসলে লিস্ট মনে হয় বলে শেষ করা যাবে না, কিন্তু এই যে ওনার ক্ল্যারিটি এবং অনেস্টি এবং সবসময় মার্কেটিং বা ও ধরনের ব্যাপার থেকে দূরে থাকা, নিজের কাজের প্রতি অনেস্ট থাকা, অন্যকে রেসপেক্ট করা। স্যার ওয়াজ অ্যান অ্যামেজিং পারসন। এবং উনি আর্কিটেক্ট হিসেবে কেমন ছিলেন এটা তো আসলে সবাই বলেছেন, এটা বলার কিছু নাই, কিন্তু ওনাকে আমি মানুষ হিসেবে যেরকম দেখেছি, ওনার কাছে হি ওয়াজ মাই মেন্টর। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ দিশা। আমাদের মাঝে এখন I will ask in the line Iqbal Habib, then Naushad, তারপর architect Nur Rahman Khan Jumu. Iqbal Habib, please. I will request to be within 3 minutes, please. Iqbal Habib. বশিরুল হক সম্বন্ধে স্যার সম্বন্ধে এই মুহূর্তে শোনার ইচ্ছাই ছিল, কিন্তু আমি ভাবলাম যে যেহেতু করোনা কারণে আমরা কেউই সেভাবে করে আমাদের গ্র্যাটিটিউডটা প্রকাশ করার জন্য যেতে পারলাম না, কারণ আমরা তো আর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ওই মানুষগুলো নয় যারা এই সময়টাকেও সত্যিকার অর্থে রেসপেক্ট করলাম না।
কিন্তু উনি ওই এলাকার মানুষ হয়ে আমাদেরকে যে জিনিসটা শিখেছেন, দিশা আমার মনের কথাগুলি বলছিল, আমার আসলে ভিতরে ভিতরে হাহাকার করছিল যে এই কথাগুলি এই প্রজন্ম পর্যন্ত চলে আসছে। তার মানে মানুষ হিসেবে আমি আমার ট্রিবিউটটুকু শুধু জানাতে চাই, একজন স্থপতি হিসেবে না, তিনি একজন স্থপতির দার্শনিক হিসেবে বাংলাদেশের আর কিছু না হোক দেশকে জানা, দেশের মাটি মানুষকে বোঝা, এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে সবাই কিন্তু শিক্ষক হতে পারে না। তিনি শিক্ষক হতে পারেন তিনি যিনি অন্যের মতকে, অন্যের চিন্তাকে, অন্যের জ্ঞানের প্রবাহ ধারাকে সবসময় রেলেভেন্টলি ধারণ করতে পারেন। বশিরুল হক স্যার কারো কাছে ভাই, কারো কাছে স্যার, আমি ভাইও ডেকেছি, স্যারও ডাকি সবসময়, কিন্তু যে জায়গাটা আমাকে বলতেই হবে যে কোনো বয়সের বিচার ওনার কাছে ছিল না। উনি কনভারসেশনাল এঙ্গেজমেন্টের জন্য, অর্থাৎ যুক্তিতর্কের আলাপের জন্য কিভাবে কথা বলতে হয়, কিভাবে কথা শুনতে হয়, এবং কিভাবে এঙ্গেজ হতে হয় যদি শিখতে হয়, এটি বশিরুল হক স্যার ছিলেন। এবং আমি মনে করি ওনার স্থাপত্য চর্চার মধ্যে দিয়ে মাজহারুল ইসলাম পরবর্তী অথবা শামসুল ওয়ারেস স্যারের সমসাময়িক আর যে মানুষগুলো আমাদেরকে সব সময় পথ দেখাবে, এবং এই প্রজন্মের ছাত্রদের জন্য, এই প্রজন্মের নতুন প্রবীণ এবং নবীনের মেলবন্ধনের জায়গায় এইরকম মানুষ আমরা খুব বেশি পাবো বলে আমি মনে করি। আমি শুধু ওনার স্থাপত্যের আদানের ওই শেষ লাইনটুকু দিয়ে বলবো যে ওনার স্থাপত্যের কোন কোন অংশগুলো আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে দিয়ে সত্যিকার বাঙালি বা বাংলাদেশের জন্য স্থাপত্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, সেটা আমাদেরকে সব সময় যেন আমাদের চর্চায়, চিন্তায়, মননে বিশ্বাসে আমরা চেষ্টা করি। আর মানুষ হিসেবে সংবেদনশীল এবং দায়িত্বশীল স্থপতি হিসেবে উনি যে জীবনধারা, জীবন দর্শন আমাদের জন্য রেখেছেন, এটা আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি বিশ্বাস করতে চাই যতদিন বাংলাদেশের এই স্থাপত্য অনুধারাটাই বেঁচে থাকবে, ততদিন বশিরুল হক আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকবেন। আমি পরিবারের প্রতি, বিশেষভাবে ফেরদৌস আপার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে আপনারা সব সময় অ্যালাউ করেছেন। আপনাদের বাড়িটি আসলে কখনো একটা প্রাইভেট হাউস ছিল না। আমরা কে কখন কিভাবে আপনাদের এখানে বাজিং করেছি, আমার এখন মনে হলেই খুব অবাক হতে হয়। এত বড় একটা মানুষ সেই সুযোগ আমাদেরকে সবসময় দিয়েছেন, এবং এই পরিবারটিও সেটা দিয়েছে। আমি আশা করছি আমাদের করোনা উপদ্রুত অবস্থার কারণে আপনারা যেন এতটুকু না ভাবেন, বাংলাদেশের এবং পৃথিবীর যে প্রান্তে যত বাঙালি আর্কিটেক্ট আছে তাদের কাছে উনি শিরোধার্য একটা ব্যক্তিত্ব। পৃথিবীর মায়া ছেড়ে উনি যেখানেই যান ভালো থাকবেন, শান্তিতে থাকবেন, এবং বাংলাদেশের স্থাপত্য চর্চার মধ্যে দিয়ে, নতুন প্রজন্মের মধ্যে দিয়ে উনি বেঁচে থাকবেন, এই বিশ্বাস আমরা যেন রাখি। ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ ইকবাল। অ্যাকচুয়ালি সত্য কথাটাই বলা হয়েছে যে ফেরদৌস আপা আমাদের কখনোই ওই বাসাটাকে, ইট ওয়াজ এন ওপেন হাউস, যখনই যেতাম দরজাটা খুললে একটা লিভিং রুম, বশির ভাই ওয়েলকামিং করছেন। আমার স্ত্রী অবশ্য খুব কুকুর ভয় পেত, তবুও যেতে একটু ভয় পেত। যাই হোক, আমরা এখন নওশাদের নামে বোধহয় ইমু বসে আছে, তো আমি আশা করবো আমাদের হাতে 15 মিনিট সময় আছে। আমরা যদি 3 মিনিট করে কথা বলি তাহলে আরো 5 জন কথা বলতে পারবো। আমি এর পরবর্তীতে নওশাদের পরে ঝুমু, তারপরে সাইদ কি বলে নাসির ভাই কথা বলবেন। প্লিজ নওশাদ ও ঝুমু। কথা শোনা যায়? জি প্লিজ। আচ্ছা জি, ধন্যবাদ তিতাস ভাই। নওশাদের অ্যাকাউন্ট থেকে আমি কথা বলছি। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ এই এত সুন্দর অ্যারেঞ্জমেন্টের জন্য। আমি কথা বলতে চাইলাম কারণ আমি আসলে নিজেকে একদম খুবই ভাগ্যবান মনে করি। আমি আমার জীবনে আমার পরিবারের বাইরে প্রথম যে স্থপতিকে মিট করেছিলাম, আমি যখন ক্লাস 9-এ পড়ি, 1989-এ, তিনি ছিলেন বশির হক স্যার। এবং প্রথম দিন ওনার অফিসে বেশ ঘন্টা দুয়েক গল্প গুজব করে এসে আমার ধারণা হয়েছিল সব স্থপতিরাই বোধহয় এমন বিনয়ী এবং এমন বন্ধুবৎসল হন। তার পরবর্তীতে স্যারের সাথে অনেকবার স্যারের অফিসে, দেশে, দেশের বাইরে, যেমন লাহোরে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল স্যারের সাথে, স্যারের ইউনিভার্সিটিতে, এবং স্যারের সাথে পাকিস্তানের স্থপতি নাইরি দাদার অফিসে যাবার।
আইএবির হয়ে আমি স্যারের সাথে শেয়ারিং স্টোরিজ করতে গিয়ে তখন বেশ খানিকটা ওনার সাথে অনেক ভাবের আদান প্রদান হয়েছিল, স্যারকে বুঝতে চেষ্টা করেছিলাম তখন। আমি দিশাকে ধন্যবাদ দিব যে কথাগুলো বলতে চাচ্ছিলাম, খুব সুন্দর করে সে বলেছে। দিশার সাথে মামুন ভাইয়ের সাথে আমি শুধু আর একটা ছোট জিনিস যোগ করতে চাই, স্যারের প্রচার বিমুখতা, যেটা আমাকে আসলে অসম্ভব পরিমাণে আমি অবাক হতাম স্যারকে দেখে। অন্যান্য সমস্ত মানবিক গুণের পাশাপাশি স্থপতি হিসেবে উনি যে এত উঁচু মানের উঁচু মাপের একজন মানুষ ছিলেন, অথচ স্থাপত্যের জায়গাটাতে উনি এতই প্রচার বিমুখ ছিলেন। আমি ওনাকে যেভাবে দেখেছি, আমার মনে হয় আমাদের এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যারা এই মুহূর্তে স্ক্রিনে অনেকেই আছে, স্যারের কাছ থেকে অনেক শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে এইটাও একটা শিক্ষার অংশ হওয়া উচিত। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ইমু, সময়ের মধ্যে শেষ করার জন্য, যাতে অন্যরাও সময়টা পায়। আমি এবার আর্কিটেক্ট নুরুর রহমান খান ঝুমুকে তার বক্তব্য দেওয়ার জন্য বলবো। আমি 2 মিনিট পর মাইক্রোফোনটা অফ করবো, দ্যাট মিনস ইউ হ্যাভ অনলি 1 মিনিট লেফট। থ্যাংক ইউ ঝুমু, প্লিজ। বশির ভাই আমার জন্য অ্যাকচুয়ালি প্রথমে ছিলেন আমার বান্ধবীর বড় বোনের হাজবেন্ড, দুলা ভাই, এবং সেইভাবে প্রথম পরিচয়। তারপর হঠাৎ করে একটা বিপদ ঘটলো যে আর্কিটেকচারে ভর্তি হওয়ার পরে, সেটা হচ্ছে হঠাৎ করে হি বিকেম আর্কিটেক্ট বশির হক টু আস। বাট বশির ভাই কখনো এটা চেঞ্জ হতে দেননি, উনি সবসময় আমাদেরকে একইভাবে স্নেহ করে গেছেন সারা জীবন। বাট আমি আজকে যেটা একটু বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে কিছু মানুষ আমাদেরকে ভাবায়, কিছু মানুষ আমাদেরকে শিক্ষা দিতে পারেন, কিছু মানুষ আমাদের জন্য রোল মডেল হয়ে দাঁড়ায়। আর্কিটেকচারে আমরা অনেকেই আমাদের কাজ করি এবং আমাদের কাজই আমাদের কি বলবো যে becomes our face. But most of our work and most of us as architects are not always able to make other people think, to also to inspire to be a better person or inspired to even be a better architect. Bashir Haq was one of those very few people who always would inspire someone to be not only a better person but also a great architect. And he was an outstanding person, এটা আমরা সবাই জানি। বাট ওনার জন্য এই যে একজন মানুষ হিসাবে, একজন আর্কিটেক্ট হিসেবে দুই জায়গায় যে একটা এমন জায়গায় যেতে হবে যে যেখানে বশির হক becomes someone that we will continue to learn from is something that is very important. And I think আমরা মাঝে মাঝে বিভিন্ন জায়গায় একটা জিনিস দেখি where ego is inversely proportional to intelligence, এবং বশির ভাই এবং ফেরদৌস আপা দুজনের ব্যাপারে এটা অত্যন্ত সত্য যে এত অমায়িক, এত জ্ঞানী গুণী মানুষ খুব কম দেখা যায়। ওনাদের কাজ ছাড়াও বশির ভাইয়ের ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু নেওয়ার আছে। আপনারা অনেকে এটা নিয়ে কথা বলেছেন, আমি এখানে আমার কথাটা রাখছি। ধন্যবাদ ঝুমু, সময়ের মধ্যে শেষ করার জন্য। আমি some foreign guests here. Would someone want to talk? I see Nicholas and also Saiful Bhai from USA. Okay, Nicholas, would you like to talk? Yes, please. Yes. Go ahead, please. All right. 2 minutes, please. Just to maybe to add some thoughts from international perspective, why Bashir Haq is not only an architect who is important for Bangladesh or for the context in Bengal, but I think he also is very important for on the globe, because he was not only working in a very specific context, but his architecture was also very much universal, I would say. And I would say only few architects are
capable to harmoniously combining the general and the specific. And in Bashir Haq's work, I see that the synthesis is manifested in an exemplary manner. In his architecture, the universal and the local go hand in hand, as much as pragmatics and poetry, as much as tradition and modernity. I think Bashir Haq's buildings are based on a timeless and primordial architecture means, such as space, structure, and geometry, which lend them a general comprehensibility and charisma that touches people of all origins or ages. No matter where you come from, whenever I visited a building of Bashir Haq, I felt very much welcome, although I'm not familiar with all the details of the context it has been designed in. So I think Bashir Haq really talked the universal language with his buildings. On the other hand, the materiality and the construction are very much adapted to the specific local context, of course, the climate, the geography, and Nicholas, the mic has got muted. Nicholas, your mic is muted, please. Nicholas, your microphone is muted. Nicholas, your mic is muted. The everyday needs of each and every user. And in a vital dialogue with the fluid landscape, and confidence. The buildings seem to be very much rooted. So they give me a feeling of welcome and of tranquility, while at the same time they engage me in a lively and even a challenging dialogue. I think Bashir Haq was a very critical and alert spirit who has always operated at the height of his time without being distracted by superficial or fashionable trends. If I would characterize Bashir's work in one word, to me it would be timelessness. Thank you. Thank you, Nicholas. Thanks for your thoughts, sharing your thoughts about Bashir Haq with us. We are also at the end. I would like to say a few words. The closing remarks by our IAB president, architect Jalal Ahmed. We are almost 2 hours, and after that, our Secretary General Riyadh Mahmoud Alam Riyadh will give the vote of thanks. Joel bhai, please. জুয়েল ভাই আপনার মাইক্রোফোনটা আনমিউট করেন। ইয়েস প্লিজ। আনমিউট করা হয়েছে? জি জি আমি করেছি, আপনি বলেন। ধন্যবাদ দাস আজকে এই অনুষ্ঠানটা আয়োজন করার জন্য। তো আমি আসলে এতক্ষণ ধরে সবাই কথা শুনছিলাম, অনেক কিছুই স্মৃতিতে ভেসে আসছিল, অনেক কথাই আমরা ওনারকে নিয়ে যেগুলো বললাম সেগুলো আমার মনে ছিল। তো এই জিনিসগুলো শুনে শেষে কথা বলে যেটা হয় যে ওই কথাগুলা আর রিপিট করতে হয় অথবা নতুন করে কিছু বলার থাকে না। প্রথম থেকে বলি যেটুকু আমার সঙ্গে আমি আর্কিটেকচার নিয়ে কথা বলবো না, কারণ আমরা শুনেছি সবার কাছ থেকে। আমি কিছু পার্সোনাল স্মৃতির কথা বলবো ওনার সঙ্গে সময়কাল। আমরা যখন সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি তখন বুয়েটের, আমি তখন প্রথম ওনার অফিস ভিজিট করি। অফিসটা ছিল হলো ধানমন্ডিতে
6 আর 7 মসজিদ রোডের কর্নারে এখন যেটা রাং জানলাম প্লাজা, ওই জায়গাটা দোতলা বাড়িতে ওনার অফিসটা ছিল। সেটাই প্রথম যাওয়া। তারপরে পরবর্তীতে আমরা 83-তে যখন আর্কিটেকচার পাশ করি, আমাদের 3 জন ক্লাসমেট ওনার অফিসে জয়েন করে এবং তখন অলরেডি অফিসটা এবং ওনার নতুন ইন্দিরা রোডের চলে এসছে নতুন বাসা। তো সেটা আমাদের একটা সবাই একটা তীর্থস্থানের মতন ছিল ওটাকে ভিজিট করা, ওনার বাসাটা এবং অফিসটা দেখার জন্য। সে সময় আমরা যেতাম এবং আমার কাছে ওনার এই জিনিসটা তখন খুব মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমি দেখতাম, ওনার অফিসের যে সুন্দর ওয়ার্কিং ড্রয়িং গুলা, এক্সেলেন্ট ওয়ার্কিং ড্রয়িংস। আমি ওইগুলা দেখে খুব মানে হয়ে যেতাম আর কি বলবো, মানে খুব অবাক হতাম এবং খুব এনজয় করতাম ওয়ার্কিং দেখা এবং সেই জিনিসগুলো। তো এর পাশাপাশি যে এই জায়গাটা ছিল হলো যে আমরা সে সময় কয়েকজন আর্কিটেক্টর আমরা কম জানি, যেরকম AJM আলমগীর ভাই, উত্তম দা, ওনারা ওই সময় কাজ করতেন হলো ওই বশির ভাইয়ের অফিসে। বশির ভাইয়ের অফিসে সে সময় ওনাদেরকে ওনারা পরে সবাই বেশ অ্যাকমপ্লিশ আর্কিটেক্ট হিসেবে পরিগণিত হন। এর পাশাপাশি ছিল হলো আমার আর কিছু একটা স্মৃতি। তারপরের 1987 সনে আমি তখন এরশাদ আমলের লাগাতার হরতাল চলছে, তো আমরা তখন তার মধ্যে আমি এবং আমার স্ত্রী আর্কিটেক্ট শোভা, আমরা লাহোরে একটা সাউথ এশিয়ান আর্কিটেকচারের একটা ওয়ার্কশপে যাচ্ছিলাম। তো বশির ভাই ওখানে যান এবং ওনার আলমা ম্যাটার ন্যাশনাল কলেজ অফ আর্টসে এই ওয়ার্কশপটা হচ্ছিল। তো আমি ওখানে যে খুবই মানে ওনার সঙ্গে যাওয়াতে যে সুবিধাটা হলো, সবাই ওনাকে এত পছন্দ করে এবং এত ওনাকে মনে হচ্ছিল সবাই খুব আপন করে নিচ্ছিল। সবাই জানতো যে তার যে ক্লাসমেট ছিল হায়ার আলী দাদা, উনি আগা খান অ্যাওয়ার্ড পাওয়া পাকিস্তানি আর্কিটেক্ট, তারপর ওনার ক্লাসমেট ইয়াসমিন চিমা, ওনাদের বাসায় আমি বশির ভাইয়ের সঙ্গে থাকার কারণে আমি তখন ওনাদের বাসায় দাওয়াতে যাই এবং বাসাগুলো দেখার সুযোগ হয় এবং ওনার সঙ্গে অনেক সময় স্পেন্ড করার সুযোগ হয়। এর পাশাপাশি যেটা ছিল হলো যে ওনার সঙ্গে আর একটা স্মৃতি আমার 2017 সালের নভেম্বরের শেষটা তো ডিসেম্বরে আমরা সুইজারল্যান্ডে বাজেলে বেঙ্গল স্ট্রিম দ্য ভাইব্রেন্ট আর্কিটেকচার সিন অফ বাংলাদেশ, এই এক্সিবিশনটার জন্য আমরা বেশ কিছু বাংলাদেশি আর্কিটেক্ট যাই এবং সেখানে ওনার সঙ্গে বাজেলের সেই ট্রেডিশনাল রাস্তাগুলোতে আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা একসঙ্গে হেঁটেছি এবং সে সুন্দর সে অলিগলি দিয়ে, এবং ওনার তখন শরীরটা খুব ভালো ছিল, তারপরে উনি থামলেন না। যে আমরা যে কাজগুলো দেখলাম বিভিন্ন আর্কিটেক্টের, আসলে ওই সময়কার স্মৃতিগুলো আমার সবসময় আমার মনে গেঁথে থাকবে। এবং এর পরে যে ঘটনাটা সেটা হলো আমাদের প্রিয় স্থপতি রবিউল ভাইয়ের প্রয়াণের পর ওই নভেম্বর 2019-এ আমরা যখন রবিউল ভাইকে বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে নিয়ে এসে রাখি, তখন ওই বশির ভাই এসেছিলেন এবং ওনাদের জেনারেশনের যে 2-3 জন আর্কিটেক্ট এসেছিলেন, উনি তার মধ্যে একজন ছিলেন। এবং আমার যতদূর মনে পড়ে বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে ওনার ওটি বোধহয় শেষ পদচারণা ছিল। তো সত্যি ওই জিনিসটার পরে আমি এখনো খুব মনে গেঁথে আছে যে অ্যাকচুয়ালি আজকে আমরা ওনাকে স্মরণ করছি, বশির ভাইকে নিয়ে একটা আমরা স্মরণ সভা করবো ইনশাল্লাহ আমাদের সময় যখন আর ঠিক হয়ে আসবে, আমাদের এই দুর্যোগ থেকে আমরা যখন পরিত্রাণ পাবো, তখন আমরা ওনাকে নিয়ে একটা অবশ্যই করবো এবং সেই জন্য আমি কথা দিয়ে রাখছি। এর পাশাপাশি হলো আর একটা জিনিস, আমার কিছু জিনিস ওনার সঙ্গে উনি তো স্থাপত্য হিসেবে কাজ করেছেন, কিন্তু ওনার 2-1টা জিনিস আমার কাছে মনে হয় ভাবা দরকার। একটা হচ্ছে বাংলাদেশে ফর্মাল ইন্টেরিয়র ডিজাইন প্রফেশন হিসেবে যে কাজ, সেটা ওনারই অবদান সবচেয়ে বেশি। 1985-86 দিকে ANZ গ্রিনলেস ব্যাংক বাংলাদেশে ইন্টেরিয়র ডিজাইন করার জন্য ওনাকে এবং ওনার সহপাঠী পাকিস্তানি স্থপতি ইয়াসমিন চিমাকে অ্যাপয়েন্ট করে এবং সেইবার তখনই প্রথম ফর্মালি আর্কিটেকচার ইন্টেরিয়র ডিজাইন করতে বাংলাদেশে আরম্ভ করে এবং সেটা থেকে শুরু এবং তারপর থেকে আমরা আর্কিটেকচার ইন্টেরিয়র ডিজাইনে ইনভলভ হই। এর পাশাপাশি যেটা ছিল হলো যে ওনার রিসার্চ এবং টিচিং এর যে ঘটনাগুলো, তার মধ্যে 2-1টা কথা না বললেই না।
ওনার একটা বই জার্মান রেড ক্রস পাবলিশ করে, ব্যাটলিং দ্য স্টর্ম, স্টাডি অফ সাইক্লোন রেজিস্ট্যান্ট হাউজিংস। এই বইটা 1999 সালে পাবলিশ হয়। এই বইটা আমাদের কোস্টাল এলাকার যে হাউস ফর্ম এন্ড প্যাটার্নস সেটা নিয়ে একটা সুন্দর গবেষণা এবং একটা সংকলন। এবং এখানে এই বইটা আমি এখনো আমার কাছে আছে এবং আমি আমার কোস্টালে কাজ করি এই মুহূর্তে। তো সেই কাজ করার সময় এটা একটা রেফারেন্স বুক হিসেবে আমি সবসময় রেফার করি। এবং এর মধ্যে খুব সুন্দর কতগুলা হাতে কোস্টাল এলাকার বাড়ির ছবি আছে যেগুলো খুবই সুন্দর। এর পাশাপাশি আমরা জানি যে গত 2018 সালে ওনার একটা মনোগ্রাফ বের হয়, বশিরুল হক আর্কিটেক্ট। এই বইটাও অত্যন্ত সুন্দর এবং আমার মনে হয় সবচেয়ে কম্প্রিহেন্সিভ ওনার কাজের একটা ডকুমেন্টেশন। এই বইটাও ওনাকে আমাদের মধ্যে স্মরণীয় করে রাখবে। আর এছাড়া যেটা হচ্ছে যে আমরা ইতিমধ্যে শুনেছি উনি 2017 সালে বার্জার অ্যাওয়ার্ড ফর এক্সেলেন্স এর লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড পান। এবং এর পাশে এটা যেটা বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ আর্কিটেক্টস বা আইআইবি এটাকে অ্যাডমিনিস্ট্রেট করেছে। আর এর পাশাপাশি উনি 2018 সালে হামিদুর রহমান মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ডস ভূষিত হন। এটা একটা অত্যন্ত গৌরবময় একটা কি বলবো খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা অ্যাওয়ার্ড এবং সেই অ্যাওয়ার্ডটা উনি পান আর কি। জুয়েল ভাই, আমাদের টাইমটা 2 ঘন্টার উপরে হয়ে গেছে, যে কোনো সময় চলে যেতে পারে। আর আপনি যদি আর যেটা ছিল হলো যে 4 এপ্রিল আমি যখন শুনলাম ওনার উনি আর নেই, সেটা আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। তো আমি কোনোভাবেই সেটা জানতে পারছিলাম না। তবে শেষ মুহূর্তে ফেরদৌস ভাবিকে টেলিফোন নাম্বার জোগাড় করে ওনার সঙ্গে কথা বলি এবং আমি তখন আর আমার নিজেকে সংবরণ করতে পারিনি, আমি কান্নায় ভেঙে পড়ি। তো এই কথাটা, এই স্মৃতিগুলো আমার কাছে সবসময় থাকবে এবং আমি বশির ভাইকে সারা জীবন স্মরণ করে যাব। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জুয়েল ভাই। আমি আরকাবের পক্ষ থেকে আমরা আশা করছি যে আইবি পরবর্তী যে আইবি গোল্ড মেডেলটা এটা বশির ভাই সেটার জন্য একজন যোগ্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে আমরা দেখতে চাই। সেই দাবিটা রাখছি আরকাবের পক্ষ থেকে। আর ফেরদৌস আপা শুরুতে বলেছিলেন ওনার বক্তব্যে যে বশির ভাই ওনার কিছু কাজ উনি করতে চেয়েছিলেন জিওগ্রাফিক্যালি বাংলাদেশকে নিয়ে। সেটা যদি কেউ লিড করতে চায় আরকাব সেটা স্পন্সর করতে পারে। এছাড়া আইবিও অবশ্যই পারে। আমরা এটা ওপেন কল সবার কাছে দিচ্ছি। আমি এখন রিয়াদকে বলছি আমাদের প্রোগ্রামটাকে ক্লোজিং এর দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। মাহমুদুল্লাহ আনার রিয়াদ প্লিজ। শোনা যাচ্ছে? জি, শুনতে পাচ্ছি। প্লিজ গো অ্যাহেড রিয়াদ। ধন্যবাদ সবাইকে। প্রথমে 1 মিনিট একটু জেনারেল কথা বলে নেই। বশিরুল হককে যে আমি চিনতাম, এটাই আমার জীবনের একটা অ্যাসেট। উনি ওনার মতো লোককে চিনতে পারাটাই, জানা শোনা থাকাটাই একটা একটা অর্জন। আমি ওনাকে কখনো স্যার বলতে পারতাম না, কারণ হি ওয়াজ টু ফ্রেন্ডলি। আবার ওনাকে কখনো ভাইও বলার কথা চিন্তা করতে পারতাম না, বিকজ আই রেসপেক্টেড হিম টু মাচ। তো গত বছর ওনার এক সময় আমার মনে হলো যে অনেক কিছুই ওনার প্রজেক্ট সম্পর্কে জানি বা ওনার সম্পর্কে জানি, কিন্তু ওনার সবগুলো কাজ নিয়ে আমি ওনার সাথে একদিন কথা বলতে চাই। তো আমি একদিন সকালবেলা গেলাম, প্রায় দুপুরের পর পর্যন্ত ওনার সাথে থাকলাম এবং ওনার প্রজেক্ট, শুধু ওনার প্রজেক্ট গুলো নিয়ে, ওনার কথা নিয়ে, কাজের কথা নিয়ে কথা বললাম। এবং উনি খুব অনলি আমাকেই সময় দিল, আর কোনো কাজ করলো না। তো আমি খুবই দুঃখিত যে এটা আমি কেন রেকর্ড করলাম না, কোনো সেরকম কোনো ইচ্ছে ছিল না, জাস্ট ইন্টারনাল একটা আর্ট থেকে এটা হয়েছে। তো সেখানে আমি ওনাকে আরো ওনার অনেক কথা যেটা উনি অন্য সময় জানিনি সেটা জেনেছি। এই জন্য আমি আমাকে নিজেকেই ধন্যবাদ দিতে চাই যে আই এম সো গ্ল্যাড দ্যাট আই ডিড ইট। আরেকটা হচ্ছে যে ওনার ব্যাপারে সবাই কথা বললেন, খুবই চমৎকার লাগলো, আমাদের কাছে অনেক কিছু মনে পড়লো। আরেকটা কথা একবার উনি আমাকে বললেন, তখন আমি ইয়াং আর্কিটেক্ট, আমাকে বললেন যে তুমি কি বিল্ডিং এর এইজিং সম্পর্কে চিন্তা করো? আমি তখন মাত্র কাজ করা শুরু করেছি, এইজিং কি চিন্তা করবো, বিল্ডিং হচ্ছে, এটারই মহা খুশি। কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম যে এইটা মনে হয় একটা ইম্পর্টেন্ট কথা, এটা একসময় আমি বুঝতে পারবো। তো আমি পকেটে রেখে দিলাম। তো এখন আমি প্রতিদিন বুঝি যে আসলে এটা একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কথা। এটা আমি আসলে কোনো লেখায়, কারো আলোচনায় কোনোদিন এই কথা শুনি নাই। আর্কিটেকচার সম্পর্কে এতদিনের আমার যে অভিজ্ঞতা, যে
বিল্ডিং এর এইজিং কেও আসলে চিন্তা করা উচিত, which is very relevant আমার কাছে মনে হচ্ছে। তো এই পর্যন্তই কথা বলি, সবাই কথা বললেন। আমি আজকে সকল আলোচককে অত্যন্ত আমাদের আর্কাইভের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই ইসি মেম্বারদেরকে এবং আর্কাইভ ইসি কে যারা এটাকে আয়োজন করেছেন, তিতাস ভাই এবং অন্য সবাই যারা পোস্টার বা গ্রাফিক ডিজাইনে কাজ করেছেন, ওদের নাম আমি হয়তো জানি না, সেজন্য বলতে পারছি না, বাট থ্যাংক ইউ টু অল, বা সকল পার্টিসিপেন্টকে যারা অংশগ্রহণ করতে পেরেছেন, যারা সিটের স্বল্পতার কারণে পারেননি, তাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই। এবং আমরা এইটাকে রেকর্ডেড আছে, আমরা হয়তো এটাকে পরে সবার জন্য উন্মুক্ত করতে পারবো। আমার কন্ডোলেন্স অলসো ওনার ফ্যামিলির জন্য, ওনার ওয়াইফ ম্যাডাম, উনি আমাদেরকে শুধু নট অ্যাজ মিসেস বশিরুল হক, বাট উনি ওনার নিজের ক্যাপাসিটিতেও আর্কিটেকচার কমিউনিটি অনেক হেল্প করেছেন। উনি সবসময় আর্কিটেকচার এডুকেশনের কমিটিতে ছিলেন। আমার ডিপেস্ট গ্র্যাটিটিউড টু বশির, টু দ্য ফ্যামিলি, আমার ডিপেস্ট কন্ডোলেন্স। এবং ফাইনালি my deepest gratitude to our beloved বশিরুল হক. Rest in peace. আমি এখানেই শেষ করব। থ্যাংক ইউ অল। সবাইকে ধন্যবাদ। আমরা রেকর্ডিংটা শেষ করছি এখন।